ஹலோ கேஸ், வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாரம் வந்து கொஞ்சம் ஹெவி சர்ப்ரைசஸில் இருந்திருப்பீங்க. ஸோ மந்த் எண்ட் வந்து கொஞ்சம் சர்ப்ரைஸ் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். அண்ட் ஆல்சோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாமே பார்த்தா நம்மளோட சாய்ஸ். ஸோ இந்த வாரம் வந்து கொஞ்சம் அடி கொஞ்சம் ஹெவியாக இருந்துச்சு நம்மளுக்கு. போல் போட்டு அதுவும் இல்லாமல் வந்து கமெண்ட்டில் நினைப்ப சொன்னாங்க, நீங்கள் போல் வேணால் போடாதீங்க, நீங்களே செலக்ட் பண்ணி பாருங்கள், அதுவே நல்லா இல்லை. என்னன்னா ஆட்டம் பார்த்தோம், நேஷனல் அவார்டு வின் பண்ணும்போது அதுக்கு அவ்வளோ இல்லை. எனக்கு ஆட்டம் என்னன்னா எனக்கு அது பிரச்சனை கிடையாது. நிறைய பேர் நாங்களே இதை பார்த்தது இல்லைன்னாங்க. அங்கே தான் டென்ஷன் ஆகிட்டேன். ஈவன் ஐ எம் மலையாளி பட் ஐ டிட் வாட்ச் அந்த மாதிரி மூவி தான் ப்ரொமோட் பண்ணோம். அதனால் வந்து இந்த வாரம் நாங்களே செலக்ட் பண்ணி சில மூவிஸ் பார்த்துருக்கோம். நீங்கள் அதோட ரியாக்ஷனை பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதே வரிசையில் இன்றைக்கும் ஒரு சர்ப்ரைஸ் மூவி தான். அது என்ன நீங்கள் தமிழ்லேயே பார்த்துருப்பீங்க, ஆனால் மறுபடியும் நான் சொல்கிறோம். ஸோ இனி நம்ம பார்க்க போகிற மூவி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தலைவன். பெஸ்ட் கிரைம் த்ரில்லர் அப்புறம் ட்ரெண்டிங்ல இருந்துச்சு. இந்த படத்தோட டைரக்டர் வந்து ஜிஸ் ஜாய். ஸோ இந்த படத்தை ரிட்டர்ன் பண்ணது ரிட்டன் பை ஆனந்த் தேவர்காட், சரத் பெரம்பவூர். ஸோ வந்து டைலாகும் இவரே தான் எழுதியிருக்காரு, டைரக்டர் ஜிஸ் ஜாய். அண்ட் இட்ஸ் ஸ்டாரிங் வித் பிஜு மேனன், ஆசிஃப் அலி, திலீஷ் போத்தன், சங்கர் ராமகிருஷ்ணன், மியார் ஜார்ஜ். ஸோ வந்து அனுஸ்ரீ இருக்காங்க. அண்ட் இந்த பேர் இருக்காங்க, ஆனால் நம்ம வந்து சொல்ல மாட்டோம். ஸோ இந்த படத்தோட ஹாண்ட்ரே ஒரு ஒன்லைன் போஸ்ட் பார்த்தாலே தெரியுது. போலீஸ் என்னன்னா அந்த சீரியல் கில்லர் டாக்குமெண்ட்ரி பார்த்துக்கிறியா, தனியா இருப்பாங்க, யார்கிட்டயும் பேச மாட்டாங்க, ரொம்ப இது கிரைமா பார்த்துன்னு இருப்பாங்க. நம்ம அப்படிதான் போயின்னு இருக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுதான் இந்த படத்தோட. இது பார்த்துக்கோ, பிஜு மேனனை போலீஸா பார்க்குறோம் திரும்ப. ஐயப்பன் கோஷியில் போலீஸு, ஆனால் வேலையை பிடிக்கணுவாங்க அதில். ஸோ அந்த படத்தை நான் அதில் நல்லா இருக்கும். இது வந்து போலீஸ் வேலையை பச்சிட பித்திராச்சு. அதான் சொல்லியிருந்தீங்களா, நீ வந்து அவனே நாங்கள் அடக்கி போலீஸ் ஆக்கி வச்சுக்கிறோம், நீ அவன் போலீஸ் வேலை படிக்க, இனிமேல் உன்னை யார் காப்பாற்றுறது அப்படி சொல்லுவோம். பேக்ல இருந்து ஒரு ஹோல்டு பிடிச்சி அப்படியே நெருஞ்செலும்பு உடைச்சி சாவடிக்கிறது தான் ஒரு டெக்னிக். ஸோ ஓகே. ஸோ இந்த படத்தோட டைரக்ஷன் இந்த படம் இல்லை இவனா சொன்ன வந்து ஐயப்பன் கோஷம். ஸோ வந்து இப்போ சொல்ல போது வந்து தலைவன். ஸோ இதான் அந்த படத்தோட காஸ்டிங் ஆன்லைன். ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ரியாக்ஷன் போகலாம். யாரோ சாவாங்க, யாருன்னு கண்டுபிடிக்கணும். സർ, എല്ലാം നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. 5ാമത്തെ എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് 2.5 മില്യൺ ആയി നമ്മുടെ വ്യൂസ്. കൊള്ളാലോ. എന്നെ നിങ്ങളൊരു സ്റ്റോറി ടെല്ലർ ആകുമോ? കഥയല്ലല്ലോ, റിയൽ ക്രൈം ചാപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലേ സാറ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു ജെനുവിനിറ്റി കൊണ്ടാ ആൾക്കാർ കാണുന്നത്. കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇത് കുറെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചിലര് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടായിരുന്നു. സാർ ഇതൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ടോ? ഞാനല്ല, വൈഫാ. സാറിന്ന് ഏത് കേസ് പറയാൻ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് പറഞ്ഞോട്ടെ? പറ. നിങ്ങളൊന്ന് സ്പീഡപ്പ് ആക്കുവോ? ചെല്ലേ. ഇന്ന് ചേപ്പനന്തോട്ട കേസ് പറഞ്ഞൂടെ? അയ്യോ സർ, ഒഫൻഡഡ് ആവല്ലേ? ഞാൻ ചോദിച്ചേ ഉള്ളൂ, അതാ ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇമേജിൽ എവിടെയെങ്കിലും പുരണ്ട കറകൾ കഴുകിക്കളയാൻ ചാനലിനേക്കാൾ ബെറ്റർ സ്പേസ് വേറെ ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാ. സാർ വന്നാ മതി. അതെ സർ, ഒരു ഫ്ലോയി ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോൾ ചിലത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കേണ്ടി വരും. absolutely no issue sir, I'll take care of it. Thank you sir. കേരള പോലീസിൽ നിന്ന് വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ് എടുത്ത ഡിവൈഎസ്പി. ഇന്ന് ഇത് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കേസിന്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഇത് ഒരേ സ്റ്റേഷനിൽ സർവീസിലുണ്ടായിരുന്ന 2 റാങ്കിലുള്ള പോലീസുകാരുടെ കഥയാണ്. ഞാനും കൂടെ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു കേസ് ഫയലാണ്. தலைவன் தலைவாய் அது போலீஸ் ஸ்டேஷன் சொல்றாங்க. தமிழ்ல வேணா படிக்கிறேன், காவல் நிலையம். ഇതാണോ ക്ലോക്ക്? അതെ സാർ, ശരി, ഞാൻ റെഡി വരാം. இது க்ளோக்கா? நல்லா வச்சிருக்காங்க பேர். ഇതാണോ? ആ, ദേ. സാറേ, ആ ഷാൻ മൈക്കിളിന് ജാമ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
ഷാൻ മൈക്കില്ല പോയിട്ട് വേറെ ട്രിപ്പിൾ എച്ച് ഇവിടെ സൺഡേ ആണ്. ഫേസ്ബുക്കിൽ മെസ്സേജ് അയച്ച് പെണ്ണുങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശടിച്ച് മാറ്റി ആ നാറിക്ക് വേണ്ടി ജാമ്യം എടുക്കാൻ നാണം അവരോട് അവനെന്തായാലും അകത്തു അയ്യോ വലിയ കാശ് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യും. കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒരു 4 പൊട്ടിക്കണം. സാറേ സാറ് വന്നു. ആ ദേ ഈ കോഫി ഒന്ന് കുടിച്ചോട്ടെ. ടക്കൻ സ്ട്രൈക്ക് ആവുക ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെല്ലുന്നതാ നല്ലത്. എന്താ ഒരു ബിൽഡപ്പ്? അയ്യോ ബിൽഡപ്പ് ഒന്നുമില്ല സാറേ. എസ് ഐയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ആ DSP വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. എത്ര നാളായി സർവീസിൽ? സാർ ഓൾമോസ്റ്റ് 1.5 വർഷം. അതിനിടയ്ക്ക് എത്ര ട്രാൻസ്ഫർ? ഇത് 5ാമത്തെയാണ് സാർ. ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ 2-3 മാസം ഇരിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഓടിയെടുക്കാൻ താൻ PT ഉഷയുടെ ആരെങ്കിലും ആണോ? എന്നിട്ട് തൻ്റെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി? കുഴപ്പം എൻ്റെ മേക്കിൻ്റെ ആണ് സാർ. എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. മേക്കൊക്കെ നമുക്ക് റീമേക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം മാറേണ്ടൊക്കെ താനെ നിങ്ങൾ മാറിക്കോളൂ. അതിനാണല്ലോ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വിട്ടിട്ടില്ല. സാർ ഞാൻ കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ചതിനോ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ഒത്താശ ചെയ്തതിനോ അല്ല എന്നെ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുന്നത്. അതൊന്നും ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ. അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ അതാണല്ലോ ജീവിതം. ശരിക്കും എന്താണോ എൻ്റെ പ്രശ്നം? തൻ്റെ ഈ നാവാടിലാണ് പറ. അല്ല സാർ എൻ്റെ ഈ മറുപടികളാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ മുമ്പിലെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഈ ഓട്ടം അങ്ങനെ ഒരു പാകം ഇവിടെ തന്നെയൊക്കെ സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള നല്ല ഇടിവെട്ട് പിള്ളേരുണ്ടോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ. അവരൊന്നും ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഓടുന്നില്ല. നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. റൈറ്ററെ കാണിച്ചേ. ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഷാട്ട് வந்து ஏதோ முடிச்சிட்டு வந்துருவாங்க நினைக்கிறேன். സാർ ഞാൻ വീണു. ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ കണ്ടറിഞ്ഞെങ്കിൽ നിന്നാൽ മതി സാറേ. വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ലേശം മുൻകോപം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. മാറിപ്പോയ SI ഷെരീഫ് സാറിന് ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ പോലും ടൈം കൊടുത്തിട്ടില്ല. സാറിനറിയാലോ അങ്ങനെ ഒരു ചൊറിയനായിരുന്നു. വേണു പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടെ ഞങ്ങൾ ഇരട്ട പറ്റാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ശേഖർ സാറാ റൈറ്റ്. സാർ പോയി ജോയിൻ ചെയ്താട്ടെ. കാലത്ത് പറയുന്നവരും അയാളെ ശത്രുവായി കാണുന്നവരും ഇതേ സ്റ്റേഷനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കേസ് ഫയലിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന 2 ഇൻസിഡൻസിനെ പറ്റി കൂടി പറയണം. ഹസ്ബൻഡ് മദ്യപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തല്ലു ഉപദ്രവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അതിന് പരാതി തരാനാണ് ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വന്നത്. റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്കൊരു ഇതാണ്. എന്താ? അതെ, കുടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫുൾ ബോധത്തിലൊരു. അപ്പോ സാറ് മനസ്സിൽ ഏതാണ്ടൊക്കെ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കാശൊക്കെ തരാമത്തെ. എന്നാ കുറച്ച് കാശ് ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുത്താടാ. 2 തവണ ഞാൻ നിന്നെ വാൺ ചെയ്തു. നിന്റെ ഈ യൂണിഫോം കൊണ്ട് കുഴിച്ചിട്ടാ മതി. 14 വർഷം സർവീസ് ഉള്ള സാറേ, എനിക്ക് നാണക്കേടാവും സാറേ. പാട്ടി നിന്റെ വീട്ടിലുള്ള ചേട്ടത്തരം കാണിച്ചിട്ട് നിരക്കുന്നോടാ. പേരിൽ കിട്ടി 6 മാസത്തെ സസ്പെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് രഘു തിരിയെ സർവീസിൽ കയറി. ആ ഇടയ്ക്കാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച 2ാമത്തെ ഇൻസിഡന്റ് ജയശങ്കറുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. നേരത്തെ എത്തിയോ? என்னடாச்சு? ஆசிடா? വെട്ടിയത് ജോഷി എന്നൊരു കൊട്ടേഷൻ ഗുണ്ടയായിരുന്നു. അത് മാറി വെട്ടിയതാണെന്നായിരുന്നു മൊഴി. അവനെ ഞങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഏതാണ്ട് 2-2.5 വർഷം എടുത്തു സുനിധി ഒന്ന് നടന്നു തുടങ്ങി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ. നമുക്ക് തിരികെ പ്രധാന കേസ് ഫയലിലേക്ക് വരാം. കാർത്തിക് ചേപ്പനന്തോട്ട സ്റ്റേഷനിൽ SI ആയി ജോയിൻ ചെയ്ത് ഏതാണ്ട് 3-3.5 മാസം. സാറേ, സെല്ലി കിടക്കുന്ന മനുദാസ് സാറിൻ്റെ കൂടെ സ്കൂളിലോ മറ്റോ പഠിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. വരുമ്പോ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു. എന്റെ തടി എനിക്ക് നോക്കണ്ടേ സാറേ? വലിയൊരു കല്ലെടുത്ത് അടിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ മാറിക്കളഞ്ഞത്. അവൻ ബാലൻസ് സെറ്റ് നിലത്ത് വീണ് പള്ളയിൽ ചില്ല് കയറി. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ സാറേ? ഈ വ്യാഴാഴ്ച എന്റെ കല്യാണമാണ് സാർ. 10-13 കൊല്ലമായിട്ട് എനിക്ക് കേബിൾ TV കണക്ഷൻ്റെ ബിസിനസ്സാണ്. ഇപ്പം എനിക്കെതിരെ കേസ് തന്ന ഈ വിനായകനുണ്ടല്ലോ, അവൻ ഈ ഹൈ റേഞ്ച് ഭാഗത്ത് ഇവിടുന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഓഫീസ് എടുത്ത് സെയിം ബിസിനസ് തുടങ്ങി. അവന് വലിയ കാര്യമായിട്ട് കണക്ഷനൊന്നും പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ 2-3 ആഴ്ചയായിട്ട് അവൻ്റെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കേബിൾ മുറിച്ചു തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും,
അവന്മാർ വീണ്ടും കട്ടി. ചേപ്പനം തൊട്ടിൽ അവൻ വാടകയ്ക്കാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഞാനവിടെ ചെന്നു. പിന്നെ കേബിളുകാരെ വിളിച്ചേ, DSP പറഞ്ഞ കേസിൽ. സാറേ അത് ഹലോ. അയ്യോ ആ സാർ, എനിക്ക് എൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് അറിയാം സാർ. ഞാനിപ്പോൾ വന്ന് കയറിയുള്ളൂ സാർ. ഒരു 1 hour സമയം തന്നെ ഞാൻ വേണ്ട പോലെ இந்த கேரக்டர் வேற எதுவும் இரிட்டேட் பண்ணிடல. വിളിക്കോ. സാറേ അവനെ കാർത്തിക് സാർ പറഞ്ഞു. അവർ തമ്മിൽ നേരത്തെ പരിചയമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വിളിപ്പിച്ചാലോ, എന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കാതെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞാ സാറേ. അപ്പോൾ എന്നോട് ഇടപെടണ്ട, സാറ് തന്നെ ഡീൽ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. നീ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാ അവനെ പറഞ്ഞിട്ട്? അവൻ ചെയ്ത ക്രൈം എന്താണെന്നറിയാം സാർ? ഞാൻ ചോദിക്കാൻ സാറിന് വിളിച്ചിരുന്നു. സാറിൻ്റെ ഫോണിൽ മിസ് കോൾ ഉണ്ടാവും. എനിക്ക് പലചരക്കും ഉണ്ടാവും. വിളിച്ചിട്ടെടുത്തില്ലേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിടുകയാണോ? സാർ വ്യാഴാഴ്ച എൻ്റെ കല്യാണമാണ്. അതിന് നീയാണോ ബ്രോക്കർ, അതോ നിന്റെ വീട്ടുകാരുടെ ചെലവിലാണോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? സാർ കുറച്ചും കൂടെ മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യടാ, നീ എന്ത് ചെയ്യടാ? സാർ ഈ ഇടപെടാന്നുള്ള വിളിയൊന്ന് ഒഴിവാക്കണം. എന്നാ നിന്നെ സാറേന്ന് ഉണ്ടാക്കടാ. സാർ ഞാൻ അവനോട് സംസാരിച്ച് കൺവിൻസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവനെ വിട്ടത്. പള്ളക്ക് ഒത്തുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന ICU-ല അവനെങ്ങനെ തീർന്നു പോയണ്ടല്ലോ. കേസിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി അറിയാത്ത ഇഡിയറ്റ്. സാർ ആ കേസ് മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ആണ്. സാർ എന്താ കേട്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ അവനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തതാ. ഞാനാണ് ഈ സ്റ്റേഷനിൽ SHO. എനിക്കില്ലാത്ത കുഴപ്പം നിനക്ക് വേണ്ട. പിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് സാർ പണി? എല്ലാം ചോദിച്ചിട്ട് ചെയ്യാനാണ് പിന്നെ ഈ SI എന്നുള്ള പോസ്റ്റ് എന്തിനാ? സാറിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പണിക്കാരെ കൊണ്ട് നിർത്തിയാൽ പോലെ. വരിക സംസാരിക്കണം. മര്യാദ ഇങ്ങോട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ സാർ. സാറിനെ ചെലവിലൊന്നും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനോട്. എടുത്തിട്ട് അലക്ക് ഞാൻ. ഒരു സീനിയർ ഓഫീസർ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയാണത്. നീ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്ക്. ഡിസിപ്ലിൻ ഡെക്കറൊക്കെ ഞാൻ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടേ വിടുന്നു. വേണോ എന്റെ വീട് അറിയാം? അറിയാം സാർ. വണ്ടി എടുക്കും. ஐயோ இன்னும் ஹெவியாக மாட்டிப்போம். സാറേ ദയവ് ചെയ്ത്. തന്നോട് എത്ര പ്രാവശ്യം പറയും? സാറേ സാർ വിചാരിച്ച ഞാൻ വിചാരിക്കില്ല. സമയങ്ങളത് പോകുന്നു. സാറേ എന്താടോ നിവർത്തികേട് കൊണ്ട് സാറിന് കുറച്ച് കാശ് എന്നാ നടക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ അത് വേണമെങ്കിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരാം. ഇത് പെണ്ണായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പോന്നൊക്കെ தெரியலையே. இதுதான் கிரிப்பிங். രണ്ടിനെയും കൂടെ അവിടെ ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലരും. ഇയാളിപ്പോൾ കാണിച്ച ഈ പട്ടി ഷോക്കെ ഇല്ലേ, അത് മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണി പൊടിയിടാനാ. கொளுத்தி போடுறாரு போல. எனக்கு விஜய் மேனோட ஆசிஃப் இல்லை ஆக்டிங் நல்லா இருக்கு. ഒരുത്തിനെ കൊല്ലാറാക്കിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് സഭ കൂടുകയാണോടാ? സാർ എന്നെ കൊണ്ടുപോലേ സാറേ. ഞാൻ കാർത്തിക് സാറിനോട് എല്ലാം പറഞ്ഞാണ്. ഇതിൽ മനഃപൂർവ്വം എന്നെ പെടുത്തിയതാണ് സാറേ. നീ വന്നേ. സാറേ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഇവന്റെ കല്യാണം, അതൊന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ. ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കരുത്. ഒന്നും ചെയ്യുന്ന ആളല്ല സാറേ. ഞങ്ങളുടെ പണി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയോ? കുറ്റം ചെയ്തതിന് നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടു നിർത്തുക. ശിക്ഷ വേണോ വേണ്ടോ എന്നൊക്കെ കോടതി തീരുമാനിക്കും. മനസ്സിലായോ? ஒன்றும் பண்ண முடியாதுல்ல. മനുദാസിന്റെ കല്യാണം മുടങ്ങി. അയാൾ ജയിലിലുമായി. സ്റ്റേഷനകത്ത് ജയശങ്കർ കാർത്തിക്കുമായിട്ടുള്ള പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഓരോ ദിവസവും കൂടിക്കൂടി വന്നു. ഒരു 3-4 മാസം അങ്ങനെ കടന്നുപോയി. ചേപ്പനന്തോട്ട വടക്കേ ക്ഷേത്രത്തിൽ മഹോത്സവത്തിന് കുടിയിറങ്ങുന്നതാണ്. 2 years bago 2 years ago ஆரம்பிச்சது. 4 months later போயிடுச்சு. 5-8 ദിവസമായിട്ടോടെ ചെവിയാലേ കേൾക്കണില്ല. ഇന്ന് കൊട്ടിക്കലാശ, ഇന്ന് തീരും. സുനിതയുടെ ബ്രദറ് കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് എത്തി. ஆஹா டீம் ஃபார்ம் பண்ணிருக்காரு. சுதந்திர மருத்துவ ஒரு நார்த் இந்தியன் பின்னாடி இருக்காங்க. സാറേ അപ്പൊ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം. ബാക്കി എല്ലാവരും WT എടുക്കുമ്പോൾ സാറിന് കറക്കം. അയ്യോ കറക്കൊന്നുമല്ല സാറേ. ഒരു 10-35 സെന്റ് സ്ഥലത്തിന്റെ വീതം വെപ്പാ. ഞാൻ പോണേ. സാറിന് കഴിഞ്ഞ 3-4 ദിവസമായിട്ട് കുളിക്കാനും ഉറങ്ങാനുള്ള സമയമൊന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഡബിൾ ഡ്യൂട്ടി ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. ഒരു ഉത്സവമല്ലേ? സാറൊന്ന് പോയി മുഖം കാണിച്ചിട്ട് വരേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ CSR സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ. അങ്ങേർക്കുണ്ടല്ലോ സാറേ, ഇരട്ട മുഖമാണ്. എത്ര അടുത്താലും പിടിതരുത്. സാർ എങ്ങോട്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞു? ഞാൻ പാലക്കാട്, അല്ല മണിമല. ശരി സാർ. நல்லா சூட் ஆயிருக்கு போலீஸ். மீச கட்டு நல்லா சூப்பரா பண்ணு. நம்புற மாதிரி இருக்கு. കുറച്ച് കഴിച്ചായിരുന്നു. கோயில் பிரசாதம் டேங்க்.
ഇവിടെ താനവിടെ ഡ്യൂട്ടിയില്ലേ അമ്പലത്തിൽ? ആ ഞാനിവിടെ ജയശങ്കറിന്റെ വീട്ടിലുണ്ടേ. താൻ വലിയ തിരക്കിലൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് പോകും. ശരി സർ. എന്തിനാ താൻ താഴത്തേക്ക് തന്നെ വന്നു പോട്ടെ. വാച്ചപ്പാകുന്നെങ്കിൽ ആവട്ടെ. அதுக்கப்புறம் உட்கார விட மாட்டாரு முன்னாடி. അവങ്ങളെ ഉட்கார മാട്ടാங்க. ഇനി ചെറുപ്പത്തിന്റെ എടുത്തിയാട്ടം അത്രേ ഉള്ളൂ. അവന്റെ പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ തന്നെ മോശമായിരുന്നു. ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു താനിപ്പം ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന്. കൊള്ളാം. എന്തിനാ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ 12 കൊള്ളിട്ടാലും ബെറ്റർ ആവത്തേനവാ. താനത് മിണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ ഓക്കെയാണ് സർ. ഞാൻ റോങ് ആയിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്? എടോ വായിലേ ഒരു കവൾ വെള്ളം അങ്ങ് പിടിച്ച് നിന്നാ അപ്പൊ തീരുന്നതിന്റെ പ്രശ്നം. ജയ ആലല്ലേ താനെ തൊപ്പിന്ന് വരും. എന്താ വേണ്ടെന്നൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല. UDP ഐറ്റം മാത്രമേ രണ്ടെണ്ണം അടിക്കുക തപ്പയെന്ന് വിടുക. സർ ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിയിലാണ്, എനിക്ക് വേണ്ട. എടോ ഈ ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ ഞാനല്ലേ തീരുമാനിക്കണേ. വേണ്ട സർ, ഇവിടുന്ന് വേണ്ട. ആര് പറഞ്ഞു വിളിക്കാം? എന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി. രണ്ടും കീറാമുട്ടികളാ. പിന്നെ എന്നാ ചെയ്യാൻ? இவர் வந்து மேல சார் அவர் இன்ஸ்பெக்டரே அவருக்கு மேல சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர். இவர் வந்து SHO சொன்னாங்க. அது വണ്ടി എടുക്കണോ സർ? அவர் ஸ்டேஷன் இன்ஸ்பெக்டரா? அவர் இன்ஸ்பெக்டருக்கும் மேல திலீஷ் சொல்றியா இல்ல? എന്തായി? ഞാനിപ്പോ ഒന്ന് കയറിയുള്ളൂ. യൂണിഫോം ഒന്ന് അയൺ ചെയ്യേണ്ട താമസം. പോരാ, ഒരു 10:30 വരാം. புது வீடு வந்துட்டாங்களா? അവന് വേണു ആ വക്കീലുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കില്ല. അയാളെ പറഞ്ഞോട്. ആ ஐயோ, அவர் ஜெயிலேருந்து வந்தானே. ജയിലിൽ വന്നാണ്. ആരാ? ആ പ്രശാന്തായ. ഇനി ഇത് തീർന്നിട്ട് വിട്ടാ മതി കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഇടി വെച്ചു കൊടുത്തോ. അപ്പൊ നീ ഇന്നലെ തീർത്തില്ലേ? അപ്പോ പ്രസാദത്തിന്റെ സമയത്ത് പണിയെടുത്തിട്ട് ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് എനിക്കോട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ പോണെന്നേ. അത് സാറല്ലേ സാറേ, പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ താക്കോലെടുത്തെന്ന് വെച്ചോ. സാറേ ശരിയെന്നാ, കട തുറക്കണം. ശരി സാറേ ഞാൻ നീ കയറിക്കോ. സാറേ സാറേ என்னடா ஆச்சு? யாரையும் அடிச்சிருக்காருடா. அவங்களாடா? யாரா அந்த பொண்ணா அந்த ஸ்டேஷனுக்கு வந்திருந்தது? அவங்கதான். ஆமாண்டா. பாவம் அது. ഇവരെന്നലെ സർ ഒന്ന് മേളിലേക്ക് വരണം. പ്ലംബർ സജീവൻ പ്രശാന്ത് നെയ്ബറാണ്. ഇവരൊക്കെയാണ് ആദ്യം. அவன் வரும்போதே நினச்சேன் அவன் ஏதோ விட்னஸ் ஆக போகிறான். இப்போ ஒரு பவர் கிடையாதா? பவர் கிடையாது. இருக்கும் பட் ஆனால் என்ன நடந்தது ஏது நடந்ததுன்னு தெரியணும்ல. கொடுமை பண்ணி சாவச்சிருக்காங்க. தலையிலலாம் அடிச்சுக்கிறாங்க. SP ഇപ്പം വരും. ഞാൻ ഇന്നലെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയണ്ട കേട്ടല്ലോ. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ 3-4 പേരുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലാവും സർ. ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടാ മതി. വേണോ ക്ലിയർ ചെയ്യും. സർ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പറയേണ്ടി വരും. കേട്ടോ, അതെനിക്ക് ഡാമേജ് ചെയ്യും. ഈ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ കൺട്രോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്. തനിക്കൊരു കുഴപ്പം വരാൻ ഞാൻ നോക്കണം. ഇന്നലെ രാത്രി എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാന്നുള്ളത് ആരുടെ പ്ലാനായിരുന്നു സർ?
யாசி புலிலாம் வேற லெவல் பண்ணுறாரா. இன்னுം ஏன்டா അത് എടുക്കാൻ പോறாங்க? ഫോറൻസിക് വരണമാ? വണ്ടിയുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്തുമാത്രം വന്നുപോയി സാറേ. വലിയ ആന ലോറികൾ, 2-3 ക്രെയിൻ. ഇന്നലെ ആയിരുന്നല്ലോ കൊട്ടിക്കലാശം. அந்த போஸ்ட் பார்த்து இன்ஸ்டாவில் பார்த்தேன். ராக்சேஷன் லெவலுக்கு அந்த കമ്പയർ பண்ணி அது ടെറസിലേക്ക് കയറാൻ പുറത്തൊന്നും സ്റ്റേജ് ഇല്ല, അകത്തൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഗോഡ്, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഡോഗ് സ്ക്വാഡിന്റെയും ഫോറൻസിക്കാരുടെയൊക്കെ തിരക്കല്ലേ, ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണ്ട. ഇൻക്വസ്റ്റ് തുടങ്ങാം. തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെവിടെയെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്യും. ഇറ്റ്സ് ഓൾ സെറ്റ് സർ. ഗുഡ് സർ, SP എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സുനിതേ, ആള് മാറി വെട്ടിയ കേസിൽ ഇപ്പോൾ ജയിലിലുള്ള ജോഷി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഭാര്യയാണ് സർ. പേര് രമ്യ. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു? 3 തവണ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയുടെ താഴെ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കണ്ടിരുന്നില്ലേ? അതെ. ജയനൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. സാറേ, എന്നെ ഇറക്കി വിടല്ലേ സാർ, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പൊക്കോളാം. കുറെ നേരമായിട്ട് ഞാൻ അവരെ ഇറങ്ങുന്നതും കാത്തു നിൽക്കുക. സാറേ പ്ലീസ്, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പൊക്കോളാം കേട്ടാ. എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട. എന്റെ ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്റെ കേസിൽ നൂറ്റി തരണം, ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടും. എന്റെ ഭർത്താവുണ്ട് ക്രിമിനലാ, ബോൺ ക്രിമിനൽ. அந்த தப்பா வெட்டிட்டேன்னு சொன்னாங்க. പറ്റിപ്പോയതാ സാർ. ബാക്കി കേസൊക്കെ കാശ് കൊടുത്ത് ഒതുക്കാന്ന് വക്കീല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എനിക്കൊരു ജീവിതമില്ല സാർ, വീട്ടുകാരും ഉപേക്ഷിച്ച് ഇറങ്ങി വന്നതാണ്. എന്താ ബാഗ് അവളെടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി. ബാഗ് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിളിച്ചു, അപ്പൊ ഫോൺ അയത്തിന് ഇറങ്ങിയ. പിന്നെ നിന്നെ വിളിച്ചപ്പോ അറബിയിലാ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും. பார்க்குறவங்க வேற மாதிரி நினச்சிப்பாங்கல்ல. മോളെ ബൈ, എത്തിയിട്ട് വിളിക്കാം. എന്താ അത്? എന്നോടൊന്നും തോന്നല്ലേ സാർ, എന്റെ ഗതികേട് കൊണ്ട്. സാറിന്റെ മനസ്സിൽ മാത്രം വെക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോഷി ജയിലിൽ നിന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ സാറിനോട് പറയാം. എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട. അവൻ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചിട്ട് കഥയായിട്ട് എന്റെ കൺവെട്ടത്തിന് കാണരുത്. നഷ്ടങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ മാത്ര. സാറേ പോക്കോ, ഇറങ്ങിക്കോളാൻ. ஒரு மச்சான் என்ன பண்ணிட்டானா பார்த்துட்டு போனானே. നിന്റെ പേരെന്താ? പ്രശാന്ത്. നിന്റെ വീട് എവിടെയാ? എൻ്റെ വീടാണ് സാർ ഇത്. നീ ഇതിനു മുമ്പ് ആ സ്ത്രീയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ராட்டம்ல வந்திருக்கல. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഒരു 6-6:15 യെല്ലോ ടീഷർട്ട് ഒരു ഓട്ടോയിലാണ് അവർ വന്നത്. കൂടെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇല്ല സർ, ആരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്ങനെ വന്നേന്ന് എനിക്കറിയില്ല. രണ്ടുപേരും പറയുന്നത് തമ്മിൽ യോജിപ്പില്ലല്ലോ ജയശങ്കർ. 4:30 പോയിട്ട് പിന്നീട് 1.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നോ? സർ, ആ സമയത്ത് ഞാനോട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മർച്ചന്റ് നേവിയിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ കാണാൻ പോയിട്ട് 8:30 തിരിച്ചു വന്നു. എന്തിനാ പോയത്? 2 ബോട്ടിൽ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോയത് സർ. ജയശങ്കർ ഇന്നലെ രാത്രി മദ്യപിച്ചിരുന്നോ? ഉത്സവമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട്. ഈ രമ്യയെ പറ്റി എപ്പോഴെങ്കിലും സുനിതയോട് പറഞ്ഞു? ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. ഫോണിൽ കൂടെയാണോ പറഞ്ഞത്? അല്ല, ഇന്നലെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ. രാത്രി വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നോ ജയൻ? ഇന്നലെയല്ലേ സുനിത അങ്ങോട്ട് പോയത്? ജയൻ വരുമെന്ന് വല്ലതും പറഞ്ഞിരുന്നു? പറഞ്ഞിരുന്നില്ല, പക്ഷെ വന്നു. ഇതിപ്പോ താൻ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ലേ? സാർ, തോന്നി എല്ലാവരെയും നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യും. പക്ഷെ കൃത്യമായ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താൻ ഇനിയും 1 വർഷം എടുക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ? ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് സാറും കണ്ടതല്ലേ? അതുകൊണ്ട് താൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇത് ആകാശത്ത് നിന്ന് ടെറസിലേക്ക് പൊട്ടി വീണതാണെന്നോ? സി, മാക്സിമം 1 വീക്ക്. അതിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് പ്രൊലോങ് ചെയ്യാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സമ്മതിക്കില്ല. പോലീസുകാരനാണെങ്കിലും കൊളീഗാണെങ്കിലും വി കനോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് ഹിം. സർ, പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇത്രയും വേണോ? ഓർഡറിലുള്ള പോലെയൊക്കെ. സി, ഇത്രയും മീഡിയ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഒരു കോമൺ മാന് കൊടുക്കുന്ന കൺസിഡറേഷൻ അത്രേ കൊടുക്കാവൂ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനും ചോദ്യം വരും. സർ, வன்மத்தை கக்குறாங்களா எல்லாரும்? അറസ്റ്റ് பண்ணாங்க. இன்னும் ஏன்டா கத்தினுங்கறான் சைடுல இருந்து? മർഡർ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ജയശങ്കർ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു. പക്ഷെ കൺവിൻസിങ് ആകുന്നില്ലല്ലോ.
പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇതുവരെ നടത്തിയ നാടകങ്ങളൊക്കെ മറച്ചു വെച്ച് കോടതിയെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് യുവർ ഓണർ. രാത്രിതാ? 6, 7, 8 എന്നിവയായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സജീവന്റെയും അയൽക്കാരനായ പ്രശാന്തിന്റെയും മൊഴികൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. കൃത്യം ചെയ്ത് ജയശങ്കർ തന്നെയാണ്. അടി വാങ്ങണല്ലേ? മാത്രമല്ല കൊല്ലപ്പെട്ട രമ്യയുടെ അവസാനത്തെ മൊബൈൽ ടവർ ലൊക്കേഷൻ ജയശങ്കറിന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെ ആള് മാറി വെട്ടിയ കേസിൽ ജയിലിലായ ജോഷിയുടെ ഭാര്യയാണ് ഈ കൊല്ലപ്പെട്ട രമ്യ. ഇന്ന് തന്നെ മർഡർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രതിയുടെ മോട്ടീവ് വളരെ വ്യക്തമാണ് യുവർ ഓണർ. പിടികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത്ര സഭ്യമായ രീതിയിലുള്ളതല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. രമ്യയും ജയശങ്കറേയും പല സാഹചര്യങ്ങളിലും കണ്ടിട്ടുള്ളതായി കോൺസ്റ്റബിൾ ഈ രഘുവിന്റെ മൊഴിയും എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ക്രൂരമായ കൊലപാതകം നടത്തിയത് ജയശങ്കർ തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമാവും. വികാരം വല്ലാതെ വ്രണപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവർ ഓണർ. സാക്ഷിമൊഴികളും സാഹചര്യ തെളിവുകളും ഒന്നും തന്നെ പ്രതിക്ക് അനുകൂലമായി വന്നിട്ടില്ലാത്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജാമ്യം അനുവദിക്കാൻ കോടതിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ പ്രതി ജയശങ്കറിനെ 14 ദിവസത്തേക്ക് ഈ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. இப்போ யார் விசாரிப்பாங்க? போலீஸ் விசாரிக்கிறதுனா யார் விசாரிப்பாங்க? எது ஆசி வேலி கொடுப்பாங்களோ அந்த கேஸ். ഞങ്ങളെ കരയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയതാവള്. എന്നിട്ടിപ്പോ போஸ்ட்மார்ட்டம் அது பொண்ணு எத்தனை மணிக்கு உயிர் போயிருக்குன்னா சொல்லுவாங்களே. அதான் ஸ்டார்டிங்கே சொல்லிட்டாங்க. ஃபொரன்சிக் ரிப்போர்ட்டும் அந்த டாக் ஸ்குவாடும் கன்க்ளூசிவா இல்லை எங்களுக்கு. அது இல்லடா டைம்ல எப்படிடா சொல்லுவாங்க? டிகே ரெடி டைம் ஆஃப் டெத் வந்து விண்டோ மாதிரி தருவாங்க. 1/2 hour 1 hour விண்டோ தருவாங்க. அந்த டைம்ல இவர் இங்க இருந்தாரா அங்க இருந்தா இது பண்ணிக்கலாம்ல. அதான் ஒரு டைலாக் மாதிரி சொன்னாங்கடா. அது ஆனா கண்டே பிடிக்காத மாதிரியா இருக்கும். மேபி வேற எங்கேயாவது கொலை பண்ணிட்டு எடுத்துட்டு வந்து போட்டுருக்கலாம். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணிருக்கலாம். ஏன்னா வந்து நைட்டு சரக்கு வச்சிருந்தாங்க. ஸோ லேட் நைட்டில் தான் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் தோணுனா யாரையும் காப்பாற்ற எப்படி பண்ணுறாரு அப்படியா? எனக்கு அதுவும் தோணுது. அந்த பொண்ணு ஏதோ சொல்ல வந்தது. என் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒன்று சொன்னார், நீங்கள் யார்கிட்டையும் சொல்ல மாட்டேன், சம்திங் வேப்பன். அவன் மச்சான் மேலே கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்குது. மச்சானான்னு தெரியல. துர்கானாவா? மச்சான் தான், பொண்ணோட தம்பியா? இல்லை அந்த கேபிள் கனெக்ஷன் காரணம் கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்குது. அவர் அன்றைக்கி தான் வந்தார், ரிலீஸ் வர. ൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിക്കാനാ സൂപ്രണ്ട് സാറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആള് വരും, എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സാറ് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. என் தெரிஞ்சு அவரும் சொல்றாரு, பண்ணாத கொலைக்கு தண்டனை அனுபவிக்கிறது எப்படி இருக்கு தெரிந்தாரா அப்படின்னு சொல்லுவாரு. എടോ, ഒരു സാധാരണക്കാരിയെ മരിച്ചത് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. ഉടനെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ മീഡിയ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തീ കയറ്റും. അത് സർക്കാരിന് ബാധ്യതയാണ്. പോലീസ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ കീഴിലാണ്. അതിലിനി ക്രിമിനൽസ് വേണ്ട, പോലീസുകാർ മതി. ആ, ഞാൻ ഇറങ്ങും. 6:30 ഫ്ലൈറ്റ്. മിസ്റ്ററൊക്കെ ഒരു മന്ത്രിസഭ മാറുന്നവരേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. പക്ഷേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അങ്ങനെയല്ല. അതിവിടെ തന്നെ കാണും. ഇത് അന്വേഷിക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ നീ ചോദിച്ചു മേടിച്ചാന്ന് എനിക്കറിയാം. ബന്ധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയായിരുന്നെങ്കിൽ 1.5 വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ 5 ട്രാൻസ്ഫർ വാങ്ങിക്കില്ലായിരുന്നു. ഇതെന്റെ ഫസ്റ്റ് അസൈൻമെന്റ് ആണ് സർ. ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രതിയാണ്, അല്ലാതെ ജയശങ്കർ സാറാണത് ചെയ്തതെന്നല്ല. സാറിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണങ്ങളുടെ ഫയൽസ് എനിക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് തുടങ്ങായിരുന്നു. വിത്ത് യുവർ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. നീ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് സർ. ஐயோ வச்சிட போகிறாங்க. ஆமாம், இப்படி நான் அவர் ஹேண்டில் பண்ண கேஸ் ஏதாவது. அது இல்லை, இங்கே கைதிங்க. அதான்டா, அவர் தண்டனை வாங்கி கொடுத்து எல்லாரும் இதோ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. தட்டிலே அடிக்காம பிடிச்சி 2 முறுக்கு உண்டா செத்துரும் உங்களுக்கு. ഞങ്ങൾക്ക് മതിയാവുന്നവരെ. സ്റ്റേഷനിലിട്ട് കുറെ ഇടത്തിന് ചാമ്പിട്ടുള്ള ആളല്ലേ, അത് കിട്ടുമ്പോൾ സുഖം സാറ് ഞങ്ങള് ശീലാക്കി തരാം. എന്നെ ശരിക്കും അറിയാവൂടാ. ഓ ശരിയാടാ, ഇപ്പൊ ഞാൻ പോലീസല്ല.
പക്ഷെ എന്റെ മെക്കെട്ട് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് 3-4 വട്ടം ആലോചിക്കണം. ഇലയിടിച്ച് തൂറിച്ചു തുടങ്ങി എല്ലാത്തിനും. ഒരു പെണ്ണിനെയും കൊന്ന് ചാക്ക് കെട്ടിൽ ഏമാൻ കളിക്കുക. കെട്ടിയോള് ചട്ടത്തിയായതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കണുണ്ടാവില്ല. കൊണ്ടാ നീ അവളെ വെച്ചോണ്ടിരുന്നല്ലേ? அவ்வளோ பேர் ஆச்சு பழக்கம். ஜெய்சங்கர் அதனை என்ன பார்த்துருக்கீங்க? ஐயப்பனமா பார்த்துருக்கீங்க? ஐயப்பன் இதோட மோசம் தான். ஜாக் பண்ணிட்டாங்க. போலீஸுங்களா? ரியாட் நடக்குது. என்னோட வயசு 50 மேல இருக்குங்க. கேமரா நல்லா எடுத்துக்கிறாங்கல்ல. கேமரா நல்லா இருக்கு. ஒரு ஊத்துல வந்து அடி வாங்கிக்கிறாங்க. ஸ்லாப்பு தான் மொத்தமா வரலாம். காலை பூச்சிக்கிறாரு. காலங்கள் இதுதான் ரொம்ப பேசினாரு. 10 ஆச்சானே தட்டுல அவன் வேணும். ஆமா எங்க എന്റെ കുഞ്ഞെന്തിയടോ? എന്റെ കുഞ്ഞെന്തിയടോ പട്ടി? അതിന് നീ എന്താണോ ചെയ്തത്? பெண்ணு பெண்ணு நீ வயசுக்கு வந்தா என்ன வரணும். വേറൊരു സ്ത്രീയെ വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്താൻ നോക്കിയതും നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും അല്ല ജോഷി? പിന്നെ ഇന്നലത്തെ കുത്തി കേസ്, അതിന്റെ അന്വേഷണം എനിക്കല്ല. ഞാനിപ്പോ വന്നത് രമ്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് ജയശങ്കർ സാർ അതോ മറ്റാരെങ്കിലും ആണോ? സാറിന് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല സാറേ. അത് അവൻ തന്നെയാ. പോലീസുകാരനാണോക്കെ എനിക്കറിയാം. അതിന് ജോഷി റേസ് ആവണം എന്തിനാ? അഭ്യൂഹങ്ങളല്ലോ ജോഷി, എന്തിനും കൃത്യമായ ഒരു തീർപ്പുണ്ട്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് സാർ, ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വന്നോളാം. ജയശങ്കർ സാറാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് ജോഷിക്ക് തോന്നാനുള്ള കാരണം എന്ത്? അവൻ വിളിച്ചിട്ടാ സാറേ അവള് കയറി പോയത്. ഒരു തവണ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ആ നറിയുടെ കാല് പിടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വന്നതാ. അതെന്തായെന്ന് അറിയാനാ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തത്. ഹലോ ഏട്ടാ, എന്തായി? അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റിയോ? ഇപ്പൊ ഒരു ഓട്ടോക്കാരനെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചേക്കുവാ. ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. ജയശങ്കർ സാറ് എന്നെ നന്നായിട്ട് വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോ അതില് കുറ്റബോധം തോന്നിയിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യം സമ്മതിക്കാന്ന് പറയാനാ വിളിക്കുന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നു കിട്ടിയാ കൊള്ളാം. നീ മനാഫിന്റെ ഓട്ടോയ്ക്കാ പോണേ? അല്ല, ഇത് സാർ അയച്ച ഓട്ടോയാ. എന്തോ സിന്തോന്നോ മറ്റോ പേര് പറഞ്ഞു. അതിന് ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞില്ലല്ലേ ചേച്ചി? അല്ല, ചേട്ടനിപ്പോ കോള് വന്നപ്പോ അപ്പുറത്തുനിന്ന് വിളിക്കുന്ന കേട്ടല്ലോ സിന്തോന്ന്. ശരിക്കും ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ ജോഷി നീ ജയശങ്കർ സാറിന്റെ ഭാര്യ വെട്ടി? അത് ഞാൻ ചെയ്യും. ഞാൻ ആള് മാറി വെട്ടിയതാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സാർ? മാറ്റാറാ ജോഷി പോയിക്കോ. സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റില് ഈ പേര് തന്നെ ജെനുവിനാണോന്ന് ഉറപ്പില്ല. ജെനുവിനാണെങ്കിലും കൺവിൻസിങ് ആയ ഒരു എവിഡൻസ് കിട്ടുന്നവരെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഈ ഒരു പേരേ ഉള്ളൂ, സിൻഡോ. சிண்டு ஜாகேஷ் என்ன வரும்ல? കുറച്ച് ലെക്കുള്ളതുകൊണ്ടാണ് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഇതാണ് 3 മണി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓ, ബസ്സൊന്നുമില്ല. ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവാതെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 4 ദിവസം കൊണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് ഒക്കെ ആക്കി തരാം. யாரா பிரசா? കൊലപാതകം ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ളവരാണ് സാർ ആലോചിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല സാറേ.
CI ജയശങ്കറിന്റെ ഭാര്യ സുനിത. തൊട്ടടുത്തുള്ള അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവം നടക്കുമ്പം അവരെന്തിനാ സാറേ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറിയുന്നേ? നമ്മളാരും അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലോ. ശരിക്കും ഈ CI സാർ മരിച്ച രമ്യയുമായി മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവരെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ? യാദൃശികമായി വീട്ടിൽ വന്ന രമ്യയോട് ഒരു കൊടും ക്രൂരത ചെയ്യുന്നു. ചാക്കി കെട്ടി ടെറസിൽ വെക്കുന്നു. ആരും അറിയാതെ എങ്ങനെ മറവ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിനിടെ ജയശങ്കർ അതറിയുന്നു. അവരെ വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ സാറേ. കുറച്ചുനാൾ യാതൊരു അനക്കവുമില്ലാതെ മറിഞ്ഞിരുന്ന அந்த ஆட்டோட பேர் என்னது? ആശുപത്രിയിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ഒരേ ദിവസം அந்த டிராகன் பேர் ஷிண்டுவா? தன்மாத்திரா எஃபெக்ட். வீடா என்னடா அது எழுதி வச்சு ப்ரெஸ்ஸு போடுமா? ட்ரெஸ் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன், அந்த தம்பின்னு நினைக்கிறேன். ஓ, டிஷர்ட் போட்டுருந்தாரு. ஐயோ, குழந்தை தானே. ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇങ്ങനെയാണോ പെരുമാറുന്നത്? സാറിനെന്താ ഇവന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്ര താല്പര്യം? DSP ഉദയഭാനു സാറിനോട് ചോദിച്ചിട്ടാ പറഞ്ഞു ഇവനിങ്ങനെ തല്ലിച്ചതൊക്കെ. തന്നെയൊക്കെ ആരാണോ പോലീസിലെടുത്തത്? വീട്ടിൽ പോയി അവിടെ ഇരുന്ന് ബൈക്കും കത്തിച്ച് ഡോറിൽ പടവും വരച്ച് വെച്ച് സ്വന്തം കല്യാണ കത്ത് തൂക്കിയിട്ടിട്ട് വരാൻ ഇവന് ഭ്രാന്താണോ? കൊച്ചു പിള്ളേരെ പോലെ ചിന്തിക്കല്ലേ വേണു. ഇവനാണെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ഒരുത്തരത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവനിട്ട് പണി കൊടുക്കാനാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ അവൻ വിചാരിക്കണമല്ലേ നീയൊക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇറങ്ങിയവരാ വേണു, ഇപ്പൊ ഇവിടത്തെ SHO ഞാനാ. ഇനി DSP പറഞ്ഞെന്നും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കിടന്ന് ഉണ്ടാക്കിയുണ്ടല്ലോ. ഇറങ്ങിപ്പോടും. നിനക്കറിയില്ല സംസാരിക്കും. വിനായകൻ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? സീരിയസാകെ അവരെടുക്ക പോരാ. ഇതിനല്ലേ അഡ്രസ്? ഇതന്നെ സാർ. എന്താ സാറേ കാര്യം? എൻ്റെ കെട്ടിടം എന്താ ഇത് തുറക്കാത്തത്? വിനായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുക സാർ. 6-7 ദിവസമായിട്ട് അയാൾ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. ശരിയായ വീട് ഇടുക്കിയിൽ പട്ടാടിയില്ല. അഡ്രസ്സ് നമ്മുടെ വാടാച്ചേട്ടിലുണ്ട് സാറേ. ആ ചെറുപ്പുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ സാറേ? അയാളുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ. ഓ, ഒന്ന് വിളിച്ച്. കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ സാറേ. പട്ടാടി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? സാറേ, എൻ്റെ ഒരു ബാച്ച് മേറ്റ് ഉണ്ട്, പെന്നി. ഇടുക്കിക്കാരനാ. ആള് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡിലുണ്ട്. ഞാനൊന്ന് വിളിച്ച്. വിളിച്ചു. അതെ, എല്ലാരും താഴത്തേക്ക് സാറേ, സോറി, അർജന്റ് ആയണ്ട. ആ കേബിൾ TV എടുത്തുന്ന വിനായകനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പട്ടാടി സ്റ്റേഷനിലെ ബെന്നി ലൈനിലുണ്ട്. മെർജ് ചെയ്തോട്ടെ പറ ബെന്നിച്ച. സർ, ബെന്നിയാണേ. സാറേ, അവനെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. അവന്റെ ഭാര്യ വീടിന്റെ അടുത്ത് പെരിങ്ങളം എന്ന സ്ഥലത്ത്. പട്ടാടിയിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി ദൂരെയാ. ഞങ്ങൾ കാലത്ത് അങ്ങോട്ട് എത്താം. ബെന്നി ഉണ്ടാവില്ലേ? അയ്യോ ഇല്ല സർ, ഞാൻ തേനിയിലാണ്. ആ വക്കച്ചൻ മർഡർ കേസിന്റെ തെളിവെടുപ്പിന് വന്നതാ. ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഒരാളെ വിട്ടോളാം സാർ. ഓക്കെ. ஆசிப் அலியும் விஜய் மேனனும் ஒன்னா கார்ல வர மாதிரி இருக்குல்ல ஸ்டார்டிங்ல. കഴിഞ്ഞ 5-6 ദിവസമായിട്ട് കയ്യും കാലം അനക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയ്ക്ക് കിടക്കാൻ ഞാൻ. ജയശങ്കർ സാറിൻ്റെ ബൈക്ക് കത്തിക്കാൻ എനിക്ക് എന്നാത്തിൻ്റെ അനക്ക. അതും അത്രയും വലിയൊരു കേസ് നടക്കുന്ന ആ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട്. കേബിൾ ബിസിനസ്സൊന്നും വലിയ മെച്ചമില്ല. പക്ഷേ ഇവളുടെ കുറച്ച് സ്ഥലം വിറ്റിട്ടാണെങ്കിലും ഞാനത് പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരും. അത്രയ്ക്ക് അവനെന്നെ ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ട് സാറേ. സാറിന് അവനെ ശരിക്കും അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്ക്. ഇത്രയും വൈരാഗ്യം കൊണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒരുത്തിനെ ഞാൻ വേറെ കണ്ടിട്ടില്ല. പറഞ്ഞൊന്നും വിശ്വാസമായില്ലെങ്കിൽ ആംബുലൻസ് തന്നെ പോയി എന്ത് തെളിവെടുപ്പാന്ന് വെച്ചാൽ നടത്താം. കഷ്ടകാലം എല്ലാം ഒരുമിച്ചാ വരുള്ളൂ സാറേ. ഒരു പാരപ്പറ്റിൽ AC പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയതാ. ഹലോ സാറേ, മനുവിന്റെ നമ്പറിൽ വിളിച്ചപ്പോ. ഹലോ മനു. മനുവല്ല, മനുവിന്റെ അമ്മയാ. ഞാൻ SI കാർത്തിക്. നിങ്ങൾക്ക് മതിയായില്ലേ? അവനിവിടുന്ന് പോയി. ഈ
നശിച്ച നാട്ടിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ശിഷ്ട ജീവൻ കൂടി ഇല്ലാതായി പോകും. മനു എങ്ങോട്ടാ പോയത്? എനിക്കറിയില്ല സാറേ, അവനൊന്ന് ജീവിച്ചു പൊയ്ക്കോട്ടെ. സാറിന് പറ്റുമെങ്കിൽ അവനെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതാ. സാർ അന്വേഷിക്കുന്നത് ജയശങ്കർ സാറിന്റെ ആ മർഡർ കേസാണ്. ബെന്നി അതെന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു. ജയശങ്കർ സാറ് പട്ടാടി സ്റ്റേഷനിലുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗുണ്ട സാറിനെ വെട്ടാൻ ശ്രമിച്ചൊരു കേസുണ്ട്. സാർ അത് അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ അല്ലേ? എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അവന്റെ പേര് സിൻഡോ എന്നാ. സ്റ്റേഷൻ വരുന്ന വരാമെങ്കിൽ ആ ഫയൽ തപ്പിയെടുക്കാം. അന്ന് ഇവന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവരൊക്കെയാണ്. തെറ്റായ വഴി ചില സമയം കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടെത്തിക്കും ഇല്ല സാറേ? இப்போ அந்த ஷிண்டுங்கிற அந்த இது வந்து இவன் மட்டும் தான் தெரியும்ல, നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. ആളിവൻ തന്നെയാണ് സാറേ. പെടക്കൊരുത്തന് വെറും കൊട്ടേഷൻ കൊണ്ടാ. ഇവന്റെയും പിന്നെ ആ എണ്ണം കെട്ടവന്മാരുടെ പിടിപിടിച്ചപ്പോഴാണ് എൻ്റെ മോനൊന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്. മോനിപ്പോ എവിടെ? അയർലൻഡിലാ സാറേ. അരുൺ ശിവദാസ്. എന്തായിരുന്നു അന്നത്തെ സംഭവം? ഓ, അത് വേറൊന്നുമല്ല സാർ. ഈ സിൻഡോയും അവന്മാരുടെ ഗ്യാങ് ഒരു പെങ്കൊച്ചും കൂടെ ഇവിടെ അടുത്തൊരു ഒക്കൽ ചോലയുണ്ട്, അവിടെ വരെ പോയി. ഈ മഴക്കാലത്ത് ഇച്ചിരി വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഉള്ള ഈ ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലം. അവരുടെ പോക്കിലെന്തോ വശപ്പശക തോന്നിയിട്ട് ആ സൈറ്റിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന 2 പോലീസുകാർ അവരെ ചൊടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലെന്തോ, അതായത് 6-7 പേർക്ക് ഒരുത്തി മതിയോടെ അങ്ങനെ എന്തോ ചോദിച്ചു. അതിന്റെ പേരിൽ സിൻഡോ ആദ്യം കയറിയും കാടി. പോലീസുകാരാണെന്ന് ഓർക്കാനുള്ള ബോധമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ സാറേ. സംഭവം അവന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാ, கொஞ்சம் குழம்பிச்சு. ரொம்ப வாயில என்ன இருக்கு? പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടില്ലടാ. നേരത്തെ പറഞ്ഞോളൊന്നും കൂടി പറയടാ. പോലീസിന്റെ കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിക്കു സാറേ. പോലീസുകാർക്ക് എന്ത് തോന്നിയാ പറയാനാ സാറേ? പറയടാ. എല്ലാവന്മാരെ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നെന്ന് കേട്ട് ഞാൻ ഓടിപ്പിടിച്ചവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്നത് സാറി സിൻഡോനെ അടിച്ച് പദം വരുത്തിയിട്ട് സെല്ലിലിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാനും മറ്റു പോലീസുകാരും കയ്യും കാലും പിടിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സോടെ അല്ലെങ്കിലും സാറ് എൻ്റെ മോനെ ആ പെങ്കുച്ചിനെ ആ കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി തന്നു. ഞാൻ പിന്നെ അവനെ ഇവിടുന്ന് നേരെ ബാംഗ്ലൂർക്ക് വിട്ടു. അവിടുന്ന് പഠിച്ച് പിന്നെ അവൻ പുറത്തേക്ക് പോയത്. ഈ സിൻഡോ 3-4 വട്ടം കുടിച്ചു വന്ന് ഇവിടെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അരുണിന് വേണ്ടിയാ അന്ന് അവൻ ആ അടി ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു. ക്രിമിനൽ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഗൾഫിൽ ജോലി കിട്ടിയിട്ടും പോകാൻ പറ്റിയില്ല അത്ര. എല്ലാം ഞാനൊരു നയത്തിലങ്ങ് കേട്ടോണ്ട് നിൽക്കും. ഈ സിൻഡോയുടെ വീട് എവിടെയാണെന്നറിയും? അതറിയില്ല സാറേ. ഇവിടെ ക്വാറിയിലെ കണ്ട പണിക്ക് വന്നത്. ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ട് 1.5 വർഷമായി. കാർത്തിക് അന്വേഷണവുമായി മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ മറുവശത്ത് ജയശങ്കറും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. കാരണം അയാളുടെ ജാമ്യം തീരാൻ ഇനി വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സാറേ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്ന് ആലോചിച്ചാലോ? வீட்டுக்கு வரலாமாடா? இல்ல அண்ணா இந்த வீட்டுக்கு சொல்றேன். ദിവസമില്ലായിരുന്നോ അന്ന് പതിവില്ലാതെ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിരുന്നോന്ന്? അപ്പോ പ്രസാദുട്ടിന്റെ സമയത്ത് പണി നിർത്തി പോയി. ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് എനിക്കോട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ പോണെന്നേ. അത് സാറല്ലേ സാറേ, പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ താക്കോലാടെ തന്നെ വെച്ചോളാം. ഇന്നലെ എങ്ങനെയാ ചെയ്തേ? ചേച്ചിയിലെ പറഞ്ഞിട്ട് സാറേ. ഞാനൊരു NOC മേടിക്കാൻ വന്ന നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. എന്തിനാ NOC? സാറേ, ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇറമ്പിൽ രമ്യയുടെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ CAയുടെ ഭാര്യ ആ സുനിതയാണെന്ന്. അതൊന്ന് സാർ മറക്കണം. ഞാൻ പിന്നെ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ തോന്നി അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരാളെ കൊന്ന് ചാക്കി കെട്ടി ടെറസിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കാനുള്ള ആവതൊന്നുമില്ലാന്ന്.
അപ്പൊ പിന്നെ ആരാന്ന് പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ. അതായത് രമ്യയുടെ ബോഡി കാണുന്നതിന്റെ തലേന്ന് രാത്രി ആ ടെറസിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കള്ളുകൂടി പരിപാടി നടന്നു സാറേ. അന്ന് അവിടെ DYSP ഉദയവാനും പിന്നെ ഈ സ്റ്റേഷനിൽ വേണു ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അല്ല, ഇങ്ങനെ സിനിമയാക്കിയ സാറിന് ഒരു ഒബ്ജക്ഷനും ഇല്ല എന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതാണ് നോ ഒബ്ജക്ഷൻ. ഇപ്പൊ തന്നെ തരാം. ഞാനേ തന്റെ കഥയൊന്ന് ഫുള്ള് വായിക്കട്ടെ. തങ്കച്ചേട്ടാ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് തങ്കച്ചേട്ടാ. കൊച്ചുണ്ടാക്കല്ലേ. ഇവനാടാ എല്ലാവരും വീട്ടിലും കയറി. ഇത് രഘുവിന്റെ വീടാണ്. അതെ. ഇതാണോ ഗുരുവായൂർ? ലീവ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ. നമ്മളെവിടെ കണ്ടത്? സ്റ്റേഷനിൽ ASI റിട്ടയർ ആയത് അവിടുന്നാണ്. പേര്? വർഗീസ്. ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ചില ഏർപ്പാടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിന്റെ കാര്യം സംസാരിക്കാൻ വന്നതാ. സർവീസ് അല്ലാണ്ട് രഘു സാറിന് ഒരുപാട് ഏർപ്പാടുണ്ടല്ലേ? ജീവിക്കണ്ടേ സാറേ? ഈ KL 13M 9089 ഓട്ടോറിക്ഷ ആരുടെ? ഇവിടുത്തെ വണ്ടിയാ. അതിപ്പോ എവിടെയുണ്ട്? പുറയില്. കാണിച്ചു. இவனு மறந்துட்டோம் நம்ம சந்தேகப்படுத்தி. അച്ഛൻ്റെ വണ്ടിയാ സാറേ. അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ 2 കൊല്ലമായി. ഭയങ്കര ഫാൻസി ഡ്രസ് ആണല്ലോ രഘു. എന്താ ചേട്ടന് കവലയിൽ ഒരു കടയുണ്ട് സാറേ. ഹാരിസൺ ഒന്നാമത്തെ കയറി നോക്കി. മാറുന്നുണ്ടോ? വെറുതെ വീട്ടിൽ കയറി കൊണാപ്പിക്കാൻ നിൽക്കില്ല കേട്ടോ സാറേ. ഒട്ടിക്കേണ്ട ക്യാരക്ടറാണല്ലോ. കയ്യിൽ 60 വർഷം കാണോ. ഓട്ടെ സാറേ, പോലീസ് തന്നെ. ഇറമ്പിൽ രമ്യയെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോയി ഓട്ടോറിക്ഷ ഇവിടെ വന്നത്. പിന്നെ ഈ ക്യാനിൽ കാണുന്ന ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ, ഇതൊക്കെ ചെറിയ കാര്യം. രഘു നടക്ക്. സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല സാർ. ഈ രമ്യ കൊല്ലപ്പെട്ട ദിവസം രഘു എവിടെയായിരുന്നു? മട്ടന്നൂര്. ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ രമ്യ തന്നെ ബന്ധുവൊന്നുമല്ലല്ലോ. മോളിൽ നിന്നുള്ള ഓർഡർ ആയിരിക്കും അല്ലേ? CA നൈസായിട്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അത് വേറൊരു പോലീസുകാരെ നല്ലോട്ട് കെട്ടിവെക്കാൻ. എന്നാ അത് എന്റെ നെഞ്ചത്തോട്ട് വേണ്ട. ഇട്ടിച്ച് ഞാൻ പിഴിയും കഴിവ്. വണ്ടി കയറോ? ആ പറഞ്ഞത് പറയാത്തൊക്കെ ഞാനൊന്ന് ടാലി ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ഹാരിസേ വിളിച്ച് വണ്ടി കയറ്റി. സാറേ நல்லா போகுதுல. கொஞ்சம் குழப்பம் லைட்டா நடுவில். രഘുവിനെ എല്ലാ രീതിയിലും ചോദ്യം ചെയ്തു. തനിക്ക് ഈ കേസുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് രഘു കള്ളം പറയുകയാണ്. രഘു ആരെയോ പേടിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അന്ന് രാത്രി തന്നെ ആ ഒരാൾ കളി മാറ്റി കളിച്ചു തുടങ്ങി. കാണാൻ പോണ പൊണ്ണാണത്. നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറിക്ക്. കുഴപ്പമില്ല, മാറിക്ക്. അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിക്കാല്ലേ പറഞ്ഞു. മോളോടെ അവരൊക്കെ എന്തോ പറഞ്ഞോന്നും പറഞ്ഞ് അവള് കരഞ്ഞോണ്ട് കിടക്കുക സാറ്. മോള് വന്നറിഞ്ഞിട്ട് രമ്യയുടെ വീട്ടുകാരൊന്നും വന്നില്ല. വന്നോണ്ടിരിക്കുക. വിളിച്ചിരുന്നു 1-2 പ്രാവശ്യം. മോളോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ മോളെ വിളിക്കട്ടെ സാർ. தலைகீழா மாறிச்சு. നോക്കി, ഈ ചേട്ടനാണോ മോളെ കൊണ്ട് പൂട്ടിയിട്ടത്? മോളും അമ്മയും കൂടെ ഈ ചേട്ടൻ്റെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഒരു ഉത്സവമൊക്കെ നടക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു. അവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടാ പോയെ? വേറൊരു വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ആദ്യം പോയ വീട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റേ വീട്ടിലേക്ക് ഒത്തിരി ദൂരമുണ്ട്. കുറേ ദൂരം. ആ വീട് എങ്ങനെയാ, അവിടേക്ക് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാ എന്നൊക്കെ മോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഏയ് കരയില്ലേ മോളെ, ഇനി എന്തിനാ കരയുന്നത്? പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മേനെ കണ്ടിട്ടില്ല. എൻ്റെ അമ്മ എവിടെങ്കിലും എനിക്ക് അമ്മേനെ കാണണം. ആ ക്യാമറ അടിച്ച ചേട്ടൻ പറയാ എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചുപോയി. ശരിയാണോ നിങ്ങള്? அவனுக்கு வேலை ஆகணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே இந்த இது வரத்தன்மை பார்த்த வீடு மாதிரில இல்ல. ஆமா, காட்டுக்கு நடுவில் வீடு, ஒரு வீடு கட்டிடுறாங்க. ஒரே பேர் இருந்தது. ரொம்ப தூரத்துக்கு யாரு
അതെ എന്താ സിൻഡോടെ എന്താ എല്ലാവരും അവനെ തിരക്കി വരുന്നേ? കുറച്ച് മുമ്പ് 2 പേരും ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്ന് അവനെ നോക്കിയെടുത്ത് പോവാൻ നോക്കി. അവൻ പാത്രം കൊണ്ട് അതിനൊരുത്തന്നെ തലക്കടിച്ച് ഇറങ്ങിയ ഒറ്റ ഓട്ട. ഓടിയെന്ന് ആ ആര് വന്നത്? പേരും വിലാസവും ചോദിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല. ഒരു കാട്ടുപോത്ത് ഒരു കള്ളി എപ്പോ? കുറച്ചു മുന്നേ ഞാൻ തടഞ്ഞ மாடு மாதிரி കൊച്ചിക്കാരനാ. അല്ല അതൊക്കെ പോട്ടെ, അത് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങളാരാ? മനസ്സിലായില്ലേ ഞങ്ങൾ ആരാന്ന്? അവനായിട്ട് വല്ല പൈസ ഇടപാടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവനായിട്ട് തീർക്കാം. നിർത്ത്. പോലീസാണ്. പോലീസ് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നല്ലോ. അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞേ. വരി സാർ, വരി വരി. ഈ മുറിൻ്റെ അകത്ത് അതിനെ പുറത്തിറക്കി പണിക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവൻ വെളിയിൽ നിന്ന് വാതിൽ പൂട്ടിയിട്ടാ പോക്ക്. ഞാൻ വരെ അതിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നു. ഇന്നലെ ഒരു 5:30-5:45 അവൻ ആ കുട്ടീനെയും കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോയി. കുറച്ച് കാശ് നിന്നെ തന്നേൽപ്പിച്ചിട്ട് പോവാന്ന് ഓർത്താ. എന്താ പറ, ആരാ അവര്? സിൻഡുവായിട്ട് നിനക്ക് എന്താണ്? നിനക്ക് അറിയില്ല അല്ലേ? അവന് പോയിട്ട് നിനക്ക് എന്താണ് കാണാം? ഇത് എന്റെ തലത്തിന്റെ കയറി വരുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു സാറേ. സാറ് പോലീസുകാരനാ, നല്ല പിടിപാടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അന്ന് ആ പണിയും കഴിഞ്ഞ് പോയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഗതികേട് വരില്ലായിരുന്നു. നിർത്തടാ. നീ താക്കോലെടുത്ത് തുറന്നു, എന്നിട്ട് പണി കഴിഞ്ഞപ്പോ അതുമായിട്ട് അങ്ങ് പോയി. സർ, രഘുവിന്റെ വീട്ടിൽ കണ്ട ഓട്ടോറിക്ഷ അല്ല സിൻഡു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ രണ്ടിന്റെ നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ ലാബ് റിപ്പോർട്ട്സിൽ അവിടെ കണ്ടത് ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് അല്ല. പക്ഷെ രഘു പറയുന്നതിലെ ക്ലാരിറ്റിയിൽ ഐ സ്റ്റിൽ ഹാവ് ഡൗട്ട്. നെക്സ്റ്റ്, മനുദാസ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയുണ്ട്, പക്ഷെ എവിടെയാണെന്ന് വീട്ടിൽ പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സിൻഡോ സണ്ണിച്ചൻ 100% ഈ മർഡറുമായി എല്ലാ രീതിയിലും ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സിൻഡോയാണ്. സർ, ഇവൻ JCBയുടെയും ക്രെയിൻ്റെയും ഒക്കെ ഓപ്പറേറ്ററാണ്. സോ ഞാനൊന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ്, അമ്പലത്തിലെ തിരക്കെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുലർച്ചയ്ക്കോ മറ്റോ ഇതുപോലത്തെ ശബ്ദമില്ലാത്ത ഹൈഡ്രോളിക് ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ബോഡി ടെറസിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തതാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സർ. ഇതുവരെ ആലോചിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഈ ക്രെയിന്റെ കഥ താനിപ്പോ ഇവിടുന്ന് മെനഞ്ഞോണ്ട് വന്നു? അതോ ജയശങ്കർ തന്നെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചതാണോ? ഇതുവരെ പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സിൻഡോ സണ്ണിച്ചനെ താൻ തന്റെ വാടക വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ടോർച്ചർ ചെയ്ത് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു ഇന്നലെ. പിന്നെ എങ്ങനെ ഇത്തരമൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇവർക്ക് കിട്ടി? താൻ നെർവസ് ആവൊന്നും വേണ്ട, ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. നോ സർ, ഐ ആം നോട്ട് നെർവസ്. മറ്റന്നാളല്ലേ ജയശങ്കറിന്റെ ബെയിൽ കഴിയുന്നത്? സോ യു ഹാവ് ദ ടൈം ടിൽ ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമോറോ. എന്നിട്ട് ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ യു വിൽ ബി എക്സ്പെൽ ഫ്രം ദിസ്. ഹലോ. ആ സാറേ, എനിക്ക് പേര് പറയാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു നമ്പറിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സാർ അന്വേഷിക്കുന്ന സിൻഡോ ഇപ്പോൾ SI കാർത്തിക്കിന്റെ വാടക വീട്ടിലുണ്ട്. നാളെ അവനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. സാറിനെതിരായി അവന്റെ മൊഴി. ஃபாலோ பண்ண முடியல. SI கார்த்திகா ஆட்டோ. யாப்பா சிந்துவா? ஆமா, സിൻഡോലടാ. എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി ഉണ്ടാക്കിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കണം. பயங்கரமா ப்ளே பண்ணிக்கிறான்டா. கரெக்டா 2 பேரும் ஒரே இடத்துல இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு பாடி எடுத்துன்னு வந்து போட்டுக்கிறான்டா.
നിനക്കെതിരെ തെളിവുണ്ടാക്കിയിട്ടായിരിക്കും അവനെ ഈ ബോഡി ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചത്. ഓ, എനിക്ക് ഇല്ലടാ. കുഴപ്പണം ഒരു പെണ്ണിനെയും കൊന്ന് ചാക്കി കെട്ടി എന്റെ അഡ്രസ്സിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കാൻ, വേറൊരുത്തനെ കൊന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കാൻ. മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്ക്. സിൻഡോയെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാ തീർന്നില്ലേ അന്വേഷണം? അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിന്റെ പെടലേക്ക് വെച്ചാ പിന്നെ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് നീ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തെറിച്ചു. இல்லடா அங்கேருந்து ஓடுந்து இப்போ ஷிண்டோ தான்டா வீட்டிலேருந்து எந்த வீட்ல இருந்து? அந்த தாத்தா இருந்தாரு. ஆமாண்டா, அது ഷിൻഡുടാ. ബട്ട് ഷിൻഡു யாருமே பிடிக்கல. இவங்க பிடிச்சது പ്ലംബർ தான். എന്റെ കൂടെ രണ്ടെണ്ണം അടിക്കാന്ന് ഓർത്തിട്ടാ. കൊറേ കാലായില്ലേ? നീ എവിടെ ഇല്ലേ? ഹലോ, ഞാനൊരു 10 മിനിറ്റിലെത്തും. നീ ആ ഗേറ്റ് തുറന്നിട്ടേ. എന്താടാ ഒരു മൂഡ് ഓഫ് പോലെ? എന്തായാലും ഞാനിപ്പോ അങ്ങ് വരുവാ. നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അവൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് വരുന്നത്? പോലീസുകാരൻ അവൻ്റെ നിലനിൽപ്പാണ് പ്രധാനം. അവിടെ കൂട്ടുകാരനൊന്നുമില്ല. ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് വേട്ടയാടപ്പെടാതിരിക്കാനും അവനോടാ ഒരു ചങ്കുറപ്പ്. ഇവിടെ വരാം, അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. നമ്മളെ രണ്ടുപേരെയും இதுதான் ഷിൻഡു. அது ஓகே. பிஜு மேன் இருந்தால் பிடிச்சிட்டு போயிட்டான்னு சொல்லி அதான் ஸ்டார்டிங் ஷாட்டில் இதோட ரத்த கலரே இருந்தாங்களா? அது போலீஸ் வண்டியில் வந்திருந்தாங்க காலையில். பிளட்லாம் நிறைய இருந்துச்சு. எனக்கு தெரிஞ்சு இது ரிலீஸ் போத்தன்னு தான் நினைக்கிறேன். அப்போ எப்போ சொல்லுவார் யூடியூப்ல சொல்லு ரெக்கார்டிங் பண்ணுறாரு. அதுதான் தெரியல. ஏன்னா நடுவில் வந்து இது ஆகிட்டு കളക്ഷൻ പോയിന്റ് ഇനി എവിടെ തുടങ്ങുമെന്നാണ് അറിയാത്തത്. സാറേ ബെന്നിയാണേ, ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു. ഒരു വൈറ്റൽ എവിഡൻസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അത് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെയാണെങ്കിൽ ജയശങ്കർ സാറിന്റെ കേസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ സാർ എന്നെ വിളിക്കണം. ചാർജ് ഇല്ലേ? ഇടുക്കി സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡിലെ ബെന്നിയ 2 സമയം കളയാൻ വണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും ഇടണം. ഇതിപ്പോ അവര് പൊക്കും. 2-3 മണിക്കൂർ ട്രാവലുണ്ട്. ലോറി ബസ് കിട്ടും. ஒரு ஃபாரின் கௌபாய் பஸ்ஸில் விடு. அதுவும் இல்லாமல் இன்னொன்று சொன்னார் பாரு, நம்ம 2 பேரையும் நல்லா தெரிஞ்ச ஒருத்தர். அதனால தான் நீ ரிலீஸ் போட்டேன்னு லைட்டாக ഡൗട്ട് ഇருக்கு. സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ സൈബർ സെല്ലുവൻ തിരക്കായിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ആ ബെന്നിയുടെ മൊബൈൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി 7:30 മണിക്കാണ്. അയാളുടെ ലാസ്റ്റ് ടവർ ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ അയക്കട്ടെ സാർ? പച്ച പശന് ഇത് എല്ലാ വീടും. സാറേ എന്താ പറ്റിയത്? കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. ആരോടെ ഉള്ളു? അരുൺ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെൺകൊച്ചുമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കൊച്ചാ വിളിച്ചു அந்த 5 இன்சிடென்ட் 5 பேர் இன்சிடென்ட். സാർ எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்றாங்க. എന്തിനാ വന്ന? എന്താന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇനി അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നും പറഞ്ഞു ആളങ്ങ് തിരിപ്പോയി. அந்த 5 பேர் சேர்ந்து ஒரு போலீஸை கட்டி போட்டாச்சு. அந்த போலீஸ் யாரு? அது சும்மா வந்திருக்காண்டா, வாய் விட்டுருக்காங்க. மேபி டவுட் ஆகுது அவரா. സാറേ വേണു. ഹലോ സാറേ, എല്ലാ ന്യൂസ് ചാനലും വന്നു തുടങ്ങി. ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ സാറേ, സാറെങ്ങാനും അബദ്ധത്തിൽ വേണുവിനെ വിളിക്കണ്ട. തൽക്കാലം ഞാൻ അങ്ങോട്ടെങ്കിലും സാറ് സറണ്ടർ ചെയ്താൽ നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ அவர் மாட்டிப்பார்ல. ஆசிஃப் அலியோட ஃப்ரெண்டு மேல கூட டவுட் இருக்கு. ബെന്നി എവിടെയാണ്? அவன் இப்ப எங்க தலைமுறை സേഫായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം. அவருக்கு யூரியம் தெரியும், இவர் மேலே பார்க்க இருக்கு. ചെറിയ സൗകര്യമൊക്കെ ஒரு முறை வேற முறைச்சிட்டு സാറിന് போனான். അറിയാവുന്നതാ. നോട്ടോറിയസ് എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന പോലീസ് ഓഫീസർ ആണെന്നത് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. 2 ദിവസം മുമ്പ് ഈ സിൻഡോ സണ്ണിച്ചനെ വളരെ ആടാ. രഹസ്യമായി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ஏன் அப்படி பார்த்தாங்க? அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, நியூஸ் பார்த்துருப்பான். ஐயோ വന്നിട്ടില്ല സാറേ.
ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്തിനാ സാറേ അവരിവിടെ വന്ന് റൂം എടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ? എന്താണ് ഇവിടെ പരിപാടി? ഒന്നുമില്ല സാറേ. പിന്നെ കേറി നോക്കണോ? இல்லை இது இவர் காப்பாற்றுறது. இதை காப்பாற்றுறதுக்கு தான் பண்ணிக்கிறாங்க. லைட் ஆஃப் பண்ணு. லைட் இல்லை ஃபுல்லாக ஷீட் அடிச்சிருக்குல்ல, தெரியாது லைட்டு. എന്താ സാറേ ഈ രാജേശ്വരി അമ്പലത്തിൽ സാറേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ലോഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പോകും. ഷോ എന്റെ സാറേ ഇവിടെ ആരും ഇല്ല. ഞാൻ എന്തിനാ സാറേ കള്ളം പറഞ്ഞു? ഫ്രണ്ട് പോലെ ആ താക്കോലിങ്ങ. ആ ജയശങ്കർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ എന്നെ എന്തുമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാന്നോ. എന്റെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ മോനല്ലേ, അയാൾ ഇവിടെ കയറ്റി താമസിക്കും. എന്റെ സാറേ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരു സെക്കൻഡ് ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകാനിരുന്നത് അതും കോളായി. വല്ലാത്ത. വാ സാറേ വന്ന് നോക്കിക്കോ. ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു 5-6 മുറിയും കൂടി അതുകൂടി തുറന്നു നോക്കിട്ട് പോയാ മതി. அவர் தான் கோட். ഞാൻ എംബസിയെ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു മരണമേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ക്രോസ് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ അത്രയും സമയം എടുത്ത് നമ്മൾ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അരുൺ ശിവദാസൻ അവൻ തന്നെയാണ് സാർ. யார் அந்த பையனா? അയർലൻഡില് കണ്ണീരഞ്ജലി പോസ്റ്റർ. അയർലൻഡ് പോകണം. സാറേ ഇത് അറിയണം, അയാളെ തന്നെ അറിയണം. അമർത്തി പിടിച്ചറിയാലോ. എന്റെ വിഷമമൊന്നും താങ്ങാൻ എനിക്ക് ആരുമില്ല സാർ. വിഷമിക്കേണ്ട ശിവാസ്, ഞങ്ങൾ അവനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരും. ശിവാസിന്റെ കൈ തരും. പോയില്ലേ പോയില്ലേ എന്റെ കൊച്ചു പോയില്ലേ? നിർത്തണം അഭിനയം. എന്താഭിനയം 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 സാറേ? ശിവദാസ, അവൻ അയർലൻഡിലോ അമേരിക്കയിലോ എവിടെ പോയാലും വിമാനത്തിലോ കപ്പലിലോ പോയി അതിന്റെ രേഖകളുണ്ടാവും. അതിലേതായാലും ഇല്ല. പിന്നൊരു മാർഗം അറബിക്കടലിൽ ചാടി നീന്തി പോവാന്നുള്ളതാണ്. അത്രയും വലിയ നീന്തൽ നീന്താൻ അവൻ പുരാണത്തിൽ നിന്നൊന്നും അവതാരമൊന്നുമില്ല. സാറേ വാ സാറേ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സാർ ഇത് നോക്ക് സാറേ, ഇതൊക്കെ അവൻ അവിടുന്ന് അയച്ചു തന്നതാ. അവനവിടെ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു സാറേ? താൻ ഉണ്ടാക്കിയത് മതി. അവൻ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറ. ഒന്തേമൂനും കൂടെ കളിക്കുന്ന കളിയാന്ന് മനസ്സിലാക്കിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടാമത് വന്ന് മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ തന്റെ മോത്ത കൂട്ടിടിച്ച് പൊളിക്കും ഞാൻ. ഇവിടെ വിളിക്ക. அவர் வேற ரூம், இவர் வேற ரூம். கீழ் ரூம்ல இருக்காரு, அவர் வேற ரூம். முன்னாடியே அம்மா போ. ശിവദാസൻ സാറിന്റെ മോനെ സാറേ ഈ പന്നി. നീ ഒരു പോലീസുകാരന്റെ മോനടാ. ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളാം സാർ. ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലടോ സാർ. സാറിങ്ങനെ പിടിവാശി മേടിക്കില്ലേ സാർ? അവൻ എന്റെ മോനാ. പോലീസുകാരന്റെ മോനെന്നുള്ള പ്രത്യേക നിയമമുണ്ടോ? അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? തല്ലിയിട്ടില്ല സാറേ ഇതുവരെ. തല്ലി വളർത്തണം ശിവദാസ, എന്നാലേ നന്നാവുള്ളൂ. ഇതാ അടി, അടിക്കണോ? ഇല്ല അടിക്കാൻ സാർ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഒരു തവണ. ഇനി താൻ വേണ്ടി 2 കൊല്ലം അകത്താ. അടി കൊണ്ടൊരു പോലീസുകാരനാ. ആ മുഖത്തേക്ക് നോക്കണോ? അടിക്കേ. ഞാൻ പറയുന്നവരടിക്കണം. ബാക്കി എല്ലാവരെ പോലെ അവനും അടിക്കണോ? അടിക്കണോ? இந்த கோவத்தினாடியா? മാറി നിക്ക സാറേ. അവൻ എന്റെ മോനാ. അവനെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നന്നാക്കി കളയാം.
அப்படியே மறைச்சிட்டு ഞാൻ ജയിലിൽ കയറില്ലടാ, ചത്താലും കയറില്ല. തെളിവുകളെല്ലാം നിനക്കെതിരെയാ. அப்போ அவனை ஏன்னா கொத்து விட்டாங்க? എനിക്ക് പേടിയില്ലടാ, ഞാൻ ജയിലിൽ പോക്കളാം. எல்லா ரூமுக்கும் ஒரு லைட் வச்சிருக்கு கலர் கலரா. பின்னி பெண்ணிய போர்க்கு மாதிரி தொங்கோட்டுக்கிறேன். அதனால உயிருக்குது. ஃப்ரெண்டெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு. இப்போ அவங்க அந்த 5 பேர்ல அவரும் உத்தராந்தாருல. செய்கிற முடியும் அதை 10 நிமிஷமா எப்படியா வந்து அடிக்க போகிறான். தெரிஞ்ச விஷயம் சீரியோ டைப்பிக் கூட இதெல்லாம் டக்குன்னு முடிச்சிட்டு இருக்கலாம்டா. இழுக்க கூடாது. இந்த யூனியா கோவில் கொலை பண்ணதுக்கு இல்ல அது ஃப்ரேம் பண்றது இல்ல எதுக்கு அதுதான் நீங்க ஃப்ரேம் பண்ண பொண்ணு பாவம். என்னடா இவரு அவங்ககிட்ட அடி வேணும். இது இவங்க ஏன் ரத்தமா கார் ஓட்டுனா എന്തിനാന്നറിയാവുന്നോണ്ട് ഇപ്പൊ നിർത്തുവോ? ശിവദാസ, മോനെ വെച്ച് കളിച്ചൊരു നാടകമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതുവരെ. പക്ഷെ കളി എന്താണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ്. അവന്റെ മരണം നീ റെക്കോർഡിങ്ങിലൊക്കെ പൊന്ന. തന്റെ മകൻ മരിച്ചത് ജയശങ്കർ കാരണം മാത്രമാണെന്ന് അയാൾ വിശ്വസിച്ചു. ഏതാണ്ട് 3-3.5 വർഷം അയാൾ കാത്തിരുന്നു. തന്നിലേക്ക് ഒരു സംശയവും വരാത്ത തരത്തിൽ അയാൾ പ്രതികാരം ആരംഭിച്ചു. ഞാനിവിടുന്ന് ഇറങ്ങുന്നവരെ സാറ് കാശ് തന്നോണ്ടിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ പേര് ഞാൻ കോടതിയിലും പോലീസിലൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. പക്ഷെ നീ പിന്നെ എന്തിനാ നിന്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞത്? അത് പിന്നെ സാറിന് എന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കളയാൻ തോന്നിയാലോ, അതുകൊണ്ട് ഓ പറഞ്ഞു. അവൾ ആരോടും പറയുന്നു. ചോദിച്ചപ്പോഴൊക്കെ അയാൾ പണം കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അവർ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന കരാർ ജോഷി തെറ്റിച്ചു എന്നറിയുന്നു. നീ പറഞ്ഞ ശരിയാടാ. ആ പെണ്ണു അങ്ങേരറ്റ് എന്തോ ഒരു ഇതുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. CI സാറ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ജയശങ്കർ സാറ് ഒന്നവിടെ വരാൻ പറ്റുന്നത്. അല്ല ഞാനിന്ന് സാറിനെ കണ്ടായിരുന്നു. ആണോ? അതെനിക്കറിയില്ല കേട്ടാ. എന്നോട് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വന്നു. പിന്നെ കാശിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു. ചേച്ചി അപ്പൊ ആണെന്നത് എന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് കോള് കണക്ട് ആവണം. ജയശങ്കർ വീട്ടിലില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച ശേഷം രമ്യയെ അവിടേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നതും ജയശങ്കറിനെ ഡയൽ ചെയ്ത ഉടനെ സിം കാർഡ് ഊരി മാറ്റി അവസാനത്തെ ടവർ ലൊക്കേഷൻ ആ വീടും പരിസരവുമാക്കി തെളിവുകളുടെ കുരുക്ക് മുറുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയായിരുന്നു. സാറ് ചേച്ചിനെ തറവാട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടുന്ന് 2-3 കിലോമീറ്റർ. ചേപ്പനത്തോട്ടയ്ക്ക് അടുത്ത് തന്നെ ശിവദാസന്റെ ഒരു പരിചയക്കാരന്റെ വീട് വിൽക്കാനിട്ട് 2 ദിവസം താമസിക്കാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാളത് മേടിച്ചു. ചേച്ചി അകത്തേക്ക് പോയിക്കോ, സാറ് അവിടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ മോളെയും കൊണ്ടുപോയിട്ട് പുറകിലുള്ള മീൻകളോ
വാ വാ ജയശങ്കർ സാർ വെയിറ്റിംഗ്. ആ കാശങ്ങ് കൊടുത്തേക്ക് മേടിച്ചു. $2 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒരു കൊട്ടേഷൻ പണി ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പിടിയിലായെന്നൊരു പേരും പറഞ്ഞു കയ്യും കണക്കും ഇല്ലാത്ത കാശ പന്നീന്റെ മോനെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിന്റെ കെട്ടിയവന്റെ ആർത്തിയാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഈ കടവെട്ട് വെട്ടിക്കുന്നത്. എനിക്ക് പോണം. വെറുതെ വിട്ടേക്ക്. ഇനി ആരും കാശ് വെച്ച് വിളിക്കില്ല. എന്റെ മോൾ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്നെ വെറുതെ വിട്ടേക്ക്. ക്രെയിன்லாம் பக்காவா நோட்டீஸ் பண்ணிருக்காங்களா? ഉത്സവം തീരുന്ന എവനുമേ ദിവസം പാക്കല കൊല ചെയ്യാനായി തെരഞ്ഞെടുത്തതും ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ബോഡി ടെറസിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തതും കേറു. 2 ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കൊച്ചിനെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നാക്കിട്ട് എന്ത് പണിയാടാ നീ എന്നോട് കാണിച്ചത്? എന്ത് പണി? ഏതേരോ അതിന്റെ കരച്ചിലാണ് സാറേ, അമ്മ അമ്മയെന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. എന്നോട് ചോദിച്ചത് എന്തിനാണ് അവിടെ കൊണ്ടാക്കിയെന്നാണ്. എനിക്കും മതിയായി സാറേ, ഉള്ള സമാധാനം പോയി കിട്ടി. കഷ്ടിച്ചാണ് രക്ഷോട്ട്. എനിക്കൊരു 5-6 ലക്ഷം രൂപ കൂടി വേണം സാറേ. കാശ് വേണം സാറേ, അല്ലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മുങ്ങും. എന്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് സ്വർണ്ണം ഇരിപ്പുണ്ട്, നീ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ആദ്യം പോയി കുളിച്ചിട്ട് വാ, നിന്റെ ദേഷ്യമൊക്കെ ഒന്ന് മാറട്ടെ. നല്ല വാറ്റിരിപ്പുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും കൂടെ നിന്ന സിൻഡോയെ കൊല്ലാനുള്ള അത് ഞങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. ജയശങ്കറിനോട് വിരോധമുള്ളവരെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടത്തിയ കൊലപാതകങ്ങൾ അയാൾ ഇതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. മകന്റെ ആത്മഹത്യ എന്തിനു മറച്ചുവെച്ചു എന്ന ചോദ്യത്തിന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നി എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു അയാളുടെ മറുപടി. ബെന്നിയുടെ മൊബൈൽ ലൊക്കേഷൻ പിടിച്ച് പോലീസ് വരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അടുത്ത നിമിഷം അയാൾ പുതിയ കളി ആരംഭിച്ചു. മകന്റെ മരണം ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചതാണെന്ന് വരുത്തി സഹതാപം പിടിച്ച് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുക. അയർലൻഡിൽ വെച്ച് തന്നെ അവനെ സംസ്കരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും വിശ്വസിപ്പിക്കുക. എന്താടാ പാതിരാത്രി വണ്ടി ഓടിച്ച് എന്റെ വീട് വരെ വന്നിട്ട് എന്നെ കാണാതെ പോയത് ബുദ്ധിമുട്ടായോ സാറേ? നമ്മുടെ ജോലി ഇതായി പോയില്ലടാ. വാ വാ വന്നോളാം. പോലീസിനുള്ളിലെ ഒരു ക്രിമിനൽ പോലീസുകാരെ തന്നെ വേട്ടയാടിയ ഈ കേസ് സ്റ്റോറി ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറഞ്ഞ അവസാനം. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ കേസ് സ്റ്റോറിയിൽ അധികമാരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളെ കുറിച്ച് ചില വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ്. ஏண்டா இவர் இன்ஸ்பெக்டர் ஆகிட்டு இருக்கிறாரு, இவர் டிஒய்பி ஆகிட்டு இருக்கிறாரு. ബിഹൈൻഡ് ദ ക്രൈം എന്ന പരിപാടി ടിവി ആദ്യ എപ്പിസോഡ് മുതൽ തന്നെ സിസ്റ്റമേ പോട്ടിருக்குமோ? இவரு என்ன பண்றாரு? ஸ்டோரி ரைட்டர். அதான் இவரே அப்படி கூட்டுறாரு. யாரா ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க புரியலையே. அடுத்த பார்ட் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தலைவன் எனக்கு அதான் டைட்டிலுக்கும் படத்துக்கும் வந்து மேபி நெக்ஸ்ட் பார்ட்ல சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஓப்பன் எண்டிங் அதான் வச்சிருக்காங்க. திலீஷ் போத்திரம் போட்டு தள்ளிட்டாங்க டக்குன்னு. அவர் தான் கதை சொல்லி இருந்தாரு. எனக்கு கடைசி வரைக்கும் யார் மேல தெரியுமா ரொம்ப டவுட்டா இருக்கு. திலீஷ் போத்தன் கூட இல்ல திலீஷ் போத்தன் கூட இல்ல, அந்த விஜயமேன் கூட ஒருத்தர் இருந்தாரு பத்தியா, போலீஸ் ஒருத்தர். ஒரு மாதிரி எனக்கு டவுட்டாவே இருந்தது. விஜயமேனே சந்தேக கூட்டமாடா. இல்ல இது நல்ல எட்ஜ் ஆஃப் தி மொமெண்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த பிகினிங். செமையா இருந்துச்சு. வே வந்து ஸ்டோரி டெல்லிங்ல வந்து ஒரு ஷோல
ஸ்டோரி சொல்ற மாதிரி அதை காட்டி அந்த இல்லை நம்மளுக்கு பிஜி மேன் டவுட் வரும்ட்டு அப்போ யோசிச்சா இல்லை யாவது கதை சொல்கிறாரு எப்படி இருக்கும் பிஜி மேன் திலீஷ் போத்தன் சாரி வந்து அதான் திலீஷ்ரா படம் வந்து அதான் ஒரு வே ஆஃப் டெல்லிங் சூப்பரா இருந்தது. அது அப்படியே அங்க வேற ஒரு கேஸ் எடுத்துட்டு வந்து இங்க எனக்கு நல்ல எவரு ஞாபகம் வந்துட்டு அது நல்லா இருந்தது. அதே மாதிரி கனெக்டிவிட்டிஸ்லாம் சூப்பராக இருந்தது. சும்மா ஒரே ஒரு இடத்துல ஒரே ஒரு சீனை காட்டிட்டு அது கடைசியாக வந்து அந்த சீனுக்கான இம்பாக்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப பாவன்பட்டது அந்த லேடி தான். சம்மந்தமே இல்லாமல் தேவையில்லாத ஹஸ்பண்ட் பண்ணதுக்கு அவர் ஒன்றும் உள்ளே தான் இருக்குது. அவர் ஒன்றும் உள்ளே தான் இருக்குது. அண்ட் வந்து இது நம்ம கிளைமேக்ஸ் ரிவீல் ஆகிட்ட பிறகும் கொஞ்சம் ரன் ஆகிட்டு இருக்கோம். அது மட்டும் தான் கொஞ்சம் அது வந்து எண்டிங்கும் சொல்லி ஆகும். ஏன்னா யாரும் அந்த கேஸில் மாட்டினவங்க எல்லாருமே இது ஆயிட்டாங்க சரியா. அந்த அப்பா மாட்டிக்கினாரு எல்லாமே ரிவீல் ஆயிடுச்சு. திலீஷ் போத்தன் வந்து சொல்றாரு நெக்ஸ்ட் எபிசோட்ல நான் இன்னொருத்தரை பத்தி சொல்றேன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் இவரை சாவச்சிட்டுறாங்க. விச் மீன்ஸ் வேற யாரோ இன்வால்வ் இருக்காங்க. இவங்கெல்லாம் வெறும் பான்ஸ் மாதிரி தான். ஜாஃபர் அடிக்க அங்கிருந்து எதுக்கு பார்த்துன்னு இருந்தாரு அதுதான் எனக்கும் தெரியல. ஒருவேளை அவரா இருக்குமோ ஒரு டைரக்டர் கார்டுக்கு அதுக்கப்புறம் வருது. அவர் வந்து சொல்லும் போது நீங்க வந்து கிளைமேக்ஸ்ல யாருன்னே யோசிச்சு பார்க்காத அளவுக்கு ஒரு இது இருக்கு. அது மாதிரி சொல்லியிருந்தாரு பத்தியா. மேபி இருக்குமோ சும்மாவே நான் ஓவர் திங்க் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு அது சிஸ்டமே வந்து போலீஸ் கேஸு போலீஸ் மேலேயே இல்லடா. சிஸ்டம்ன்றதை விட அவங்க படம் டைட்டில் பார்த்தா லீடர் அதுதான் டைட்டில் சரியா. யார் லீடர் அதுதான் தெரியல. இப்போ அந்த அயர்லாந்து போனவனோட அப்பா தான் பண்ண மாதிரி படம் வந்து இந்த ஸ்டோரி முடிஞ்சிச்சுரா. திலீஷ் போத்தன் வந்து கடைசியா ஒன்று சொல்றாரு நெக்ஸ்ட் எபிசோட்ல நான் வந்து இன்னொருத்தரோட இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்கு நாங்க சொல்றேன். ஆனா அடுத்த இது சீன் பார்த்தா திலீஷ் போத்தன் சேர்த்துறாரு. ஸோ திலீஷ் போத்தன் இன்வால்வ்மெண்ட் இல்லை. ஓகே அதுக்கும் மேல யாரோ ஒருத்தர் இருக்காங்க. அவங்களோட கேம்ல இவங்க எல்லாரும் இருந்திருக்க மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. ஸோ ஈஸ் த போன கேஸ் சொல்லிட்டு அதுதான் லீடர். அதுதான் சொல்றேன் ஈஸ் த லீடர்ன்ற புரியுதா. அந்த லீடர் மேபி வெற்றி சொன்ன மாதிரி செகண்ட் பார்ட் ஏதாவது ஸ்டோரி கண்டினியூஸ் அது வந்து இவங்க இதுல இருக்கிற ஆள் தான் நினைக்கிறேன். யாரோ ஒரு விசினிட்டில இவங்க சர்க்கிள்ல இருக்கிற ஆள் தான் நினைக்கிறேன். இவங்க ஜிக்கே மாறுறாங்கன்னு சொல்லியா. கடைசியில அந்த இது வச்சாங்க அது ரொம்ப இது வந்து அந்த ஆத்தரை வச்சிருந்தாங்க ஒரே ஒரு சீன்ல. மேபி இன்னொரு வாட்டி அவர்தான் லீடரோ தெரியும் போல ஆத்தர் எங்க ஓரமானே அவங்க நோட் பண்ணிக்கலாம். அவர் அங்க இருக்காரு பாருங்க. அவரு புடிச்சு உள்ள வச்சிட்டாங்க. எப்படி வந்து அதுதான் சும்மா தானே மிரட்டர் தானே கடுப்பேத்துனாங்கன்னு சொல்லி உள்ள போடுங்க சார். இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு அவரு அப்படி வரும்போதெல்லாம் வேஷம் போட்டுட்டு இருந்த மாதிரி இருந்தது. இப்போ லாஸ்ட் சீன்ல தான் ப்ராப்பர் அவரோட டிஸ்கஷன்ஸ். மேபி அந்த மணி ஐஸ்ல ஒரு ஜோக்கர் விஷயம் போட்டு வந்துட்டு அந்த மாதிரி போட்டு நல்ல மூவி. ஆசிஃப் அலி பத்தி சொல்லுங்க. பயங்கரமா இருந்துச்சு. செம்மையா பண்ணிருந்தாரு. ஸ்டார்டிங்ல அந்த லுக் போலீஸ் லுக் அந்த பிஜிமேனே கொஞ்சம் கராரா இருந்தாரு. அவருக்கு ஈக்குவலா வந்து அவரு அந்த மீசை கட்டையா ஒரு மீசை வச்சுட்டு யூனிஃபார்ம் போடும்போது ஓகேப்பா போலீஸ் ஆகிற நம்மளாப்பா அந்த மாதிரி நம்ம சிரிக்கவே இல்லை. நிறைய படத்துல வந்து நம்ம போலீஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்போம். கேரக்டர் செட் ஆகல இருக்கு அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருக்கும் கேரக்டர். பட் ஆனா அவருக்கு சூப்பரா இருந்தது அந்த பாடி. சரி ஸ்டிஃபா நல்லா கராரா இருந்தது. இல்ல அது சூப்பரா இருந்தது. ஏன்னா அவரு ஒரு நேர்மையான போலீஸ். அவர் என்னதான் சொன்னாலும் சிம்பிளா மரியாதை கொடுத்து மரியாதை வாங்கிக்கோ. அந்த சீனு செம்ம இருந்தது. உங்க அப்பா வீட்டு காசா ஸ்டேஷனு அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுட்டு உங்க அப்பா வீட்டு காசா ஸ்டேஷன். நான் என்னோட ரிலேஷனு அவர் பெரிய மினிஸ்டர் அவர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் யூஸ் பண்றதா தான் நான் ஏன் சார் 4-5 ட்ரான்ஸ்ஃபர் வாங்க போறேன். தெரியுமா நான் மினிஸ்டரா சந்தேகப்பட்டேன். நிறைய பேர் சந்தேகப்பட்டாங்க. ஆனா அவரு வந்து ஜாஃபர் அடிக்க வந்துட்டு இது மீனு ஜார்ஜ் எல்லாம் இருக்கலாமே அப்படிலாம் சொன்னாங்க. இவங்க ஏன் கொலை பண்ணணும் ஒரு மியா ஜார்ஜ் மீனு ஜார்ஜ் புது நேமா வந்துட்டு இருக்குல்ல. இல்ல படம் என்னன்னா அந்த ஹோல்டு இந்த த்ரில்லர் ஹோல்டு இந்த தியேட்டர்ல சூப்பரா இருந்திருக்கும்டா. ஏன்னா நம்மளே வந்து அந்த ஆஃப் டைம் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் லைட்டா ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டு வந்தோம். அதுலயே நம்மளுக்கு முடியலையே படத்தை போடுற ஆட்டம் பார்ப்போம். ஆனா அந்த 15 நிமிஷம் பிரேக் விட்டு மண்டே கொஞ்சம் இருந்திருப்பாங்க என்ன வந்திருக்கும் அப்படின்னு. எனக்கு எங்க கொஞ்சம் அந்த ரிவீல் ஆயிட்ட பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கட் பண்ணிருக்கலாம். அது மட்டும் ரிவீல் ஆயிட்டு ஓகே நீ என்ன பண்ணிருக்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஃபைட் இங்க ஒரு எல்லாமே தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் டக்கு டக்குன்னு முடிச்சுட்டு அடுத்த இது போயிட்டு இருக்கலாம். அது மட்டும் தான் கொஞ்சம் மற்றபடி படம் வேற லெவல் நல்லா இருந்துச்சு. நல்ல ஒரு சஜஷன் வந்துச்சு அது இல்லை நம்ம செலக்ஷன் வந்துச்சு. நான் அது இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட்லாம் பார்த்தேன் இந்த மூவியை. ஸோ ஓகே கைஸ் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் ஒரு சூப்பர் த்ரில்லர் மூவி ஒன்று ரியாக்ட் பண்ணுவோம். எடி சைனிங் ஆஃப். அப்படியே வந்து இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோ பண்ணுறோம்.